One, the school plan. It contains the three articles you discuss. That is the location, building, classroom. Now remaining three things. Today we go to discuss the furniture and other facilities, sanitation. We go to discuss the three things today class. Suppose in the classroom atmosphere, in the class situation, the furniture is also one of the vital role or it play the important role in the seating of the students or the teachers. Okay. Why it is important means suppose the furniture pattern you speak as the desk or benches. Okay. Suppose the benches are there. Then what happen in the learner situations? Simply benches. There is no desk at all. At that time, what happens are it is whatever the problem is comes to the learner, spinal cord effect అవుతుంది. Their shoulders is bend up. Such a problem is comes to them. Physically they become the injured. Mentally they become the injured. As a resultant, what happens are their attention should be diverted. Means they are discomfort system in the furniture of the system. Furniture is not there. What happened in the our teaching learning process also disturbed to us. Now I give the present counter example to you. Our home atmosphere. You see this one. Every person is having the good furniture at your residences. Today online classes. Okay. This is the major drawback to the furniture. Even though any candidate having the good furniture is not there, the attention should be diverted. They are unable to listen the teaching learning process and it affects to the curriculum pattern effect also. Whatever are our aims and goals and objectives and all round development of the child, such a problem is occurs when the furniture is not scientifically designed as per the norms. They go to prepare the furniture is as a vital role in the pattern of the school plan. Okay. It has mentioned to the same thing in your item here. This furniture plays an important role in physical, moral and mental status of scholars. Okay. Scholars means those who go to gain the knowledge. Those who go to gain the knowledge who are in the school level, the students. So that's why they put the scholar word is used. Okay. What do you mean in ఏంటమ్మంటే తెలుగులో స్కాలర్స్ అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళు అంటారు. ఓకే. జ్ఞానాన్ని పొందేవాళ్ళు. ఏ జ్ఞానం అమ్మ అంటే either physically, morally and mentally they go to achieve the knowledge. Okay. Here the furniture is play an important role in the physical and moral mental status of scholars. Okay. ఒక లర్నర్ కి మనము ప్రాపర్ వేలో ఫర్నిచర్ ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు సార్ అనేది నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ చెప్తారు. ఇఫ్ ద డెస్క్ బి ఆఫ్ ద రాంగ్ కైండ్. ఓకే. డెస్క్ అనేది డ్యూయల్ డెస్క్ అనమాట. ఇక్కడ సీటింగ్ ఉంటుంది, రైటింగ్ ఉంటుంది. ఆ డెస్క్ అనేది రాంగ్ ప్యాటర్న్ లో ఉంటే, రాంగ్ కైండ్ మీన్స్ ప్యాటర్న్ రాంగ్ సెన్స్ లో ఉంటే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్. ఆర్ అంటే డెస్క్ లేకుండా సమ్ టైమ్స్ బెంచెస్ బి యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెస్క్స్. ఓకే. కొన్ని స్కూల్స్ లో చూస్తుంటాం మనం ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే డెస్క్ కి బదులుగా దే యూజ్ ద బెంచెస్. ఓకే. ఆ బెంచెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సార్ అంటే సచ్ ఎ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ టు దేర్. కర్వేచర్ ఆఫ్ ద స్పైన్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ కర్వేచర్ అంటే వాడు ఎవ్రీ టైమ్ 90 degrees స్పైనల్ కార్డ్ దే కోంట్ కోప్ అప్. వాడు బెండప్ కావాల్సి వస్తుంది. ఏంటంటే షోల్డర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దే గో టు బెండ్ అప్ ద థింగ్. కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ చెస్ట్. Okay, chest also problem and roundness of the shoulders and conformed tooth may result physically injury and bad discipline, irritation and discount and discomfort may be result moral injury and disability. Srivani, who is Srivani? Please switch off, mute your mobile. Okay, here it is taken the shoulders and confirm the stoop may be result physically injured అవుతుంది అంటున్నాడు. సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెస్క్ we use the benches, what happens are such a problem is comes to either it may be effect to the spine or it may be a chest or it may be effect to the shoulders. What happens are finally that is the discomfort to the learner and they face the physical injury. అంటే it's not a
ఫిజికల్ హెల్త్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఫిజికల్లీ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ద లిజనింగ్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్. వెరెవర్ ద ఫర్నిచర్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ వే మీన్స్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ కండిషన్. ఓకే, రాంగ్ సెన్స్ లో ఫర్నిచర్ ఉంటాయి. బ్యాడ్ డిసిప్లిన్ కోపప్ అవుతుంది. ఇరిటేషన్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ మే బి రిజల్ట్ యాజ్ ఏ మోరల్ ఇంజురీ and inability to sustain the attention and concentration owing to lack of bodily easy may result in the mental injury at not. Okay, here what happens, sir? Immediately it affects to the physical problems. Okay, they come to the irritation in the physical pattern. వాడి ఫిజికల్ ప్యాటర్న్ లో ఇరిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని అల్టిమేట్ ఏంటమ్మంటే మోరల్ సపోర్ట్ వాడికి ఉండదు అనమాట. ఫిజికల్లీ మోరల్లీ డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఆ డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఎక్కడి వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుందమ్మా అంటే మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయి దే ఆర్ నాట్ ఓయింగ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ప్రామిసింగ్ టు ద ఎనీ టీచర్ అండ్ లెర్నర్. వాడు ప్రామిసింగ్ చేయలేకపోతారు. అటెన్షన్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా అంటే డైవర్ట్ అవుతుంది. వెన్ ద ఫిజికల్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ కండిషన్ అంటే ఫర్నిచర్ కరెక్ట్ డిజైన్ లేకపోతే ఆ యొక్క either it is a desk or bench, it may be a problem to the both the cases of the learner, that is the physically injured and mentally injured. They are unable to attention is one of the major drawback. That's why the furniture plays an important factor in the welfare of the students. Okay, మనం పిల్లవాడి సంక్షేమం కోరడంలో అంటే స్టూడెంట్స్ మంచిగా ఉంటేనే కదా. సపోజ్ ద లెర్నర్ ఈజ్ ఇన్ ద physically sound and mentally sound, they listen the class. That's why that is called as simply it has mentioned to us welfare of the student antunnam. Welfare of the student, what is here it is, sir? It is the furniture is the vital role in the classroom situation. Furniture అనేది ప్రాపర్ కండిషన్ లో ఉంటే then the welfare of the student is cope up, then your teaching learning process is transaction is very well. That's why furniture is one of the school plant it has mentioned to us. It also affect on teaching learning process, and if the furniture is not scientific, the health of the children will be spoiled and great extent అంటున్నారు. ఫర్నిచర్ ఒకవేళ సైంటిఫిక్ గా ఆ డిజైన్ నామ్స్ ప్రకారంగా ఫర్నిచర్ ని మనము కోపప్ చేయకపోతే క్లాస్ రూమ్ లో ఆటోమేటికల్లీ వాడి హెల్త్ గా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అక్కడ గ్రేట్ లాస్ అవుతుంది అంటున్నారు. గ్రేట్ ఎక్స్టెండ్ అంటే దాని పర్యవసానం అనేది దాని కాన్సిక్వెన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. When it is effects on teaching learning process and it is the furniture is not scientific అంటే సైంటిఫిక్ అంటే శాస్త్రీయంగా అంటాడు అంటే పద్ధతి ప్రకారంగా ఆ యొక్క బెంచీలు కానీ ఆ కుర్చీలు కానీ నిర్మాణం జరగాలి అంటారు తెలుగు మీడియం క్యాండిడేట్స్. వాట్ ఎవర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ప్రిపేర్ ద manufacturing, either it is the iron or a material, any pattern. Material is doesn't matter of question, but it should be prepared by the scientific pattern. Then the student welfare is major criteria అంటున్నారు. స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ ఉంటేనే then the physically mentally they sound. దానికి ఏంటమ్మా అంటే badly need of the furniture, that it should be prepared also scientifically they go to prepare the furniture. ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఏమంటుందమ్మా అంటే హెల్త్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ బి స్పాయిల్డ్. ఓకే, వాళ్ళ హెల్త్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. యాజ్ ఏ రిజల్టెంట్ ఏంటమ్మంటే దే ఫేస్ ద డిఫికల్టీ అని చెప్తున్నాం. సో ద ఫాలోవింగ్ మెజర్స్ షుడ్ బి టేకన్ వైల్ అరేంజింగ్ ద సూటబుల్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, ఈ యొక్క మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని తయారు చేయమని చెప్తున్నాం. ద ఫాలోవింగ్ మెజర్స్ ఆర్ టేకింగ్ టు ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద ఫర్నిచర్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. Bench or desk should be elevated to the chest height of the student for sitting with the comfort for writing with easy. Okay, ఆ బెంచెస్ కానీ ఆ యొక్క డెస్క్ కానీ ఓకే ఆ రైటింగ్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు కూడా ఏంటమ్మా అంటే మినిమం వాడి చెస్ట్ వరకు రావాలి, చెస్ట్ హైట్ వరకు రావాలి. అంటే సంబడీస్ లిటిల్ మాస్టర్స్ ఉంటారు, ఆ టైప్ ఆఫ్ డెస్క్ తయారు చేయాలి. లిటిల్ మాస్టర్స్ లేకుంటే హైట్ మాస్టర్స్ ఉన్న నార్మల్ స్టూడెంట్ హైట్ తీసుకొని వాడి చెస్ట్ వరకు ఆ డ్యూయల్ డెస్క్ ని తయారు చేయమని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు ద ఫార్ దే గో టు రైట్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద నోట్ మేకింగ్ ఆర్ నోట్ టేకింగ్ ఇన్ ద ఎనీ సెన్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో దే మస్ట్ బి ప్రిపేర్ ద వాట్ ఎవర్ ద బెంచెస్ ఆర్ ఏ డెస్క్ ప్యాటర్న్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్ టు దేర్ చెస్ట్ లెవెల్. హోమ్ టు చెస్ట్ లెవెల్ సార్ లెర్నర్ చెస్ట్ లెవెల్ వరకు రావాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్, ద డెస్క్ షుడ్ హ్యావ్ 15 degrees inclination of the comfortable seating. ఇన్క్లినేషన్ అంటాడు ఇక్కడ. 15 degrees ఇంక్లినేషన్ లో ఆ కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే ఆ రైటింగ్ ప్యాటర్న్ కి ఈ సీటింగ్ ప్యాటర్న్ కి
15 degrees ఉండాలి, మరీ 90 degrees ఉండకూడదు, మరీ అదర్ అబోవ్ 15 degrees ఉండకూడదు. అలా ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ డిస్కంఫర్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద సిట్టింగ్ బెంచెస్ ఎలా ఉండాలంటే డెస్క్ షుడ్ హ్యావ్ 15 degrees inclination ఫర్ కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ కి 15 degrees inclination ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఈచ్ స్టూడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ 15 feet area and the space between walls and desk should be 18 inches places. ఓకే, ఈ యొక్క 15-18 ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి అంటున్నాడు ఆ వాల్ కి, తర్వాత వాడు కూర్చునే విధానానికి. టీచర్స్ చైర్ tables are to be placed at an elevated height to have the look at all the children in the classroom. టీచర్ చైర్ కూడా ఎలివేట్ చేయాలి. ఎలివేట్ అంటే ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఏంటమ్మా అంటే వాట్ ఈజ్ ఇట్ గోస్ టు దేర్ సార్, దేర్ టేబుల్ కానీ ఆ యొక్క చైర్ కానీ ఎలివేట్ కావాలి. వెన్ దే ఎలివేటెడ్ the teacher is goes to observe the each and every one student and each and every one corner. When that is the proper scientific measure it has taken. Okay, that is given by the furniture importance. Furniture scientific ga lekapothe then what happens sir, ultimately they suffer the physically and mentally and morally they suffered. That is discomfort start in the classroom situation. అంటే క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ ప్యాటర్న్ డిస్టర్బ్ అవుతే యూ డోంట్ హ్యావ్ ద క్లాస్ రూమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్. మీరు ఏం టీచింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ లర్నింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ వీ కాంట్ డూ ది థింగ్ వెన్ ద ఫర్నిచర్ ఈస్ ద వైటర్ రోల్ ఇన్ ద వాట్స్ ఆర్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్లాన్. క్లాస్ రూమ్ ఫర్నిచర్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు వేరియస్ కేటగిరీస్. క్లాస్ రూమ్ ఫర్నిచర్స్ ని ఇట్ ఈస్ కేటగిరైజ్డ్ ఇన్ ద 3 types. ఫస్ట్ వన్, మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఫండమెంటల్ ఫర్నిచర్. బేసిక్ ఫర్నిచర్స్ ఏముండాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నీడ్ఫుల్ ఫర్నిచర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ మినిమం రిక్వైర్డ్ ఫర్నిచర్. ఫండమెంటల్ అంటే బేసిక్ నీడ్స్ ఏంటి, నీడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్నిచర్ అండ్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది ఇచ్చాడు ఇక్కడ. మోస్ట్ ఫండమెంటల్ ఏంటమ్మా అంటే డెస్క్స్ ఉండాలి. డెస్క్, చైర్, ఫ్లోర్, కార్పెట్. ఫ్లోర్స్ అంటే క్లాస్ రూమ్ లో కార్పెట్స్ ఉండాలి. బ్లాక్ బోర్డ్స్, టీచర్స్ చైర్, మ్యాప్ స్టాండ్స్ అండ్ పాయింటర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ furniture as mentioned to us. What is mentioned to us? Desk, chair, floor carpet, it is the 1 point. Blackboard, teacher's chair and its table, maps and map stand and pointer. Needful furniture. ఇంకా నీడ్ అంటే ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందంటున్నాడు ఇక్కడ. డయాస్ ఫర్ ద టీచర్ అండ్ టేబుల్. ఓకే, టీచర్ కి ఏముండాలమ్మా అంటే డయాస్ ఉండాలి, ఆయన కన్సర్న్ టేబుల్ ఉండాలి. అల్మారాస్, కప్బోర్డ్స్ టు కీప్ ద బుక్స్, రిజిస్టర్స్ అండ్ అదర్ మెటీరియల్. అల్మారాస్ ఉండాలి అంటున్నాడు క్లాస్ రూమ్ లో. ఫర్నిచర్ కింద వస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్, క్లాస్ రూమ్ లో నోటీస్ బోర్డు ఉండాలి. ఓకే, ఫ్యాన్స్ ఉండాలి. ఎఫ్ఎన్ఎస్ కాదు ఇక్కడ, ఫ్యాన్స్, లైట్స్ అండ్ టార్చ్ లైట్స్ ఆల్సో ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు దేర్. లైటింగ్ ప్యాటర్న్ లో ఇవన్నీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. నెయిల్స్ అండ్ స్టాండ్స్ ఫర్ హ్యాంగింగ్ చార్ట్స్. నెయిల్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు. హ్యాంగ్ చేయడానికి, చార్ట్స్ హ్యాంగ్ చేయడానికి నెయిల్స్ ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద what is sir need furniture. Dais with table and notice board and fans and lights, torch lights, etc. Almaras, cupboards for requirement of put the registers and other materials. Minimum required furniture. Bulletin boards and notice board. Bulletin boards, notice boards undale school level lo. Dustbins, doormats and foot pads. Foot pads antunnadu. Foot pads ante మీరు డోర్ మ్యాట్స్, ఫుట్ ప్యాడ్స్ అవన్నీ ఉండాలి అంటున్నాను. అంటే డస్ట్బిన్ ఆల్సో దేర్. టేబుల్ క్లాత్, ఫ్లవర్ వాజ్ అండ్ కర్టెన్స్, డిమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్స్. ఇవి మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలంటున్నారు. ఏంటమ్మా అంటే ఫ్లవర్ వాజు, యొక్క కర్టెన్స్, డిమాన్స్ట్రేషన్ టేబుల్స్ ఆర్ ద మినిమం రిక్వైర్డ్ టు అస్. దిస్ ఈస్ ద 4th point in the school plan system. Now we come to the point of sanitation and other facilities. What is sanitation? You know the thing here it is. Okay, for the natural call purpose we go to prepare the what the sanitation in the school plant. Okay, the healthy atmosphere of the school influence on the effective teaching. Okay, effective teaching, healthy atmosphere, pleasant atmosphere, everything is there in the school. Okay, it is the duty of the head of the institution to make the school attractive. Okay, the head of the institution కానీ headmaster, headmistress ఆ యొక్క స్కూల్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ద హెల్తీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ బెటర్ లెర్నింగ్. ఓకే,
ఆ యొక్క శానిటేషన్స్ కన్నా ముందు వాడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే అట్రాక్టివ్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ కానీ పీస్ఫుల్ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి. హూస్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్కడ బ్యూటీ ఫర్ బెటర్ లెర్నింగ్ అనే ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి. It also helps the promoting the quality of education of the students, which indirectly encourage the parents and other students. దీని యొక్క ఫెచింగ్ ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క పేరెంట్స్ కానీ ఆ చిల్డ్రన్స్ కానీ ఫెచ్ అవుతుంది అంటున్నారు. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కోపప్ చేయాలి. యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ లో స్కూల్ ప్లాన్ సిస్టమ్ లో యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ మాస్టర్ దే గో టు కోపప్ ద బ్యూటిఫుల్ అట్మాస్ఫియర్, ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్, హెల్తీ కాంపిటేటివ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి. అది ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అంటే పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ లర్నర్స్ కి ఎంకరేజ్ అవుతుంది. ద ఫాలోవింగ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఏ గుడ్ స్కూల్. ఓకే, ఈ మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ ఏంటి సార్ అంటే అవన్నీ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు. వైడ్ అండ్ ఇనఫ్ ప్లేస్. స్కూల్ క్యాంపస్ ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఆ స్కూల్ ప్లాంట్ లో వైడ్ అంటే బ్రాడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి, అంటే సఫిషియెంట్ స్పేస్ ఉండాలి అంటున్నాను. ఇనఫ్ ప్లేస్, ప్రొటెక్టెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఓకే, ఆ స్కూల్ అట్రాక్షన్ లో ఏంటమ్మా అంటే ఈ మీరు చెప్తున్నారు కదా మినరల్ వాటర్ ఆ టైప్ లో ఉండాలి అంటున్నాడు. ప్రొటెక్టెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. నెక్స్ట్ వన్ యూరినల్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ విత్ ద రన్నింగ్ వాటర్. ఓకే, యూరినల్స్ కానీ టాయిలెట్స్ కానీ రన్నింగ్ ట్యాప్ ఉండాలి అంటున్నాడు. రన్నింగ్ ట్యాప్ అంటే మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ తో మ్యానిపులేట్ చేయడం కాదు, అక్కడ ట్యాప్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ద టాయిలెట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద రన్నింగ్ ట్యాప్. ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కనెక్ట్ చేసి టాయిలెట్స్ కానీ యూరినల్స్ కానీ వాటికి రన్నింగ్ ట్యాప్ కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్ ఇన్ ద శానిటేషన్. ఓకే, క్లాస్ రూమ్ విత్ ద ప్రాపర్ విండోస్ అండ్ డోర్స్ ఫర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రెష్ అండ్ ఎయిర్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీ. ఓకే, ఆ యొక్క గుడ్ కండిషన్స్ అండ్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్, ప్లెజెంట్ అండ్ పీస్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలంటే అక్కడ ఏంటంటే ఆ యొక్క వెంటిలేషన్స్ కానీ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్స్ కానీ లైటింగ్ కానీ గుడ్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి. దీస్ ఆర్ కమ్స్ టు ద శానిటేషన్ ప్యాటర్న్. వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మెన్షన్ టు అస్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ప్లే గ్రౌండ్. మెయిన్లీ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ యాజ్ శానిటేషన్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కమ్స్ టు దేర్ ఇన్ ద పీస్ఫుల్ అండ్ ఎ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ ద those who have the head of the institution they cope up. Mainly in the sanitation pattern means give the importance to the protect the what's our drinking water, and one more thing here it is, that is the urinals and toilets. Okay, they arrange the separate bathrooms and toilets to for the genders pattern, both the టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెర్నింగ్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళందరికీ కూడా సపరేట్ ఆ యొక్క న్యాచురల్ కాల్స్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి వాష్రూమ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. అవన్నీ కూడా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా ఉండాలి అని చెప్తారు శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్. ద స్కూల్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద అబోవ్ శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ యాజ్ ఏ యూరినల్స్ అండ్ టాయిలెట్స్ సపరేట్లీ ఫర్ ద గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ అండ్ టీచర్స్ టు బి అమికబుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ లెర్నింగ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ అమికబుల్ అంటే అక్కడ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏం సార్ అంటే అక్కడ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ నేచర్ హౌ ఈజ్ ఇన్ ద స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ సార్, డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్ ద స్మూత్ ప్యాటర్న్ లో ఆ యొక్క టాయిలెట్స్ కానీ వాష్రూమ్స్ కానీ సపరేట్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. అంటే నోబడీ కెన్ డిస్టర్బ్ మెంటల్ డిస్టర్బ్ కానీ ఫిజికల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆ యొక్క అమికబుల్ అట్మాస్ఫియర్ లో దే గో టు కన్స్ట్రక్ట్ such things are there, that is called as the sanitization. Other facilities లో again you are to discussing all things. ఈ అదర్ ఫెసిలిటీస్ లో షార్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు, మేబీ స్కూల్ ప్లాంట్ అన్నప్పుడు ఇవన్నీ క్లబ్ చేసి రాయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ స్కూల్ లైబ్రరీ. మీరు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ లో 3.5 లో ఫస్ట్ వన్ ఇదే చదువుతారు, డీటెయిల్ గా చదువుతారు. స్కూల్ లైబ్రరీ అండ్ SUPW అండ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ రూమ్. ఓకే, యాక్టివిటీ బేస్డ్ రూమ్స్ ఉంటాయి అనమాట. యాక్టివిటీ బేస్డ్ రూమ్స్ అంటే ఏంటంటే క్రియేటివ్ ప్యాటర్న్ కొరకి వీఆర్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్టివిటీ SUPW అంటాము. SUPW మీన్స్ సోషల్లీ యూస్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ వర్క్. లర్నర్ లో ఉన్నటువంటి హిడెన్ టాలెంట్ ని బ్రాటప్ చేయడానికి ఈ యొక్క రూమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అదర్ ఫెసిలిటీస్ లైబ్రరీ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. నెక్స్ట్ వన్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, సోషల్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ, మిడ్ డే మీల్స్ రూమ్స్, స్కూల్ హాస్టల్, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ రూమ్స్. ఇవన్నీ కూడా అదర్ ఫెసిలిటీస్ కింద పెట్టాలి. అంటే ఈ బిల్డింగ్ లో ఏంటంటే ఆ యొక్క క్లాస్ రూమ్స్ అలాంగ్ విత్ ఆఫీస్, అలాంగ్ విత్ ప్రిన్సిపల్ రూమ్, అలాంగ్ విత్ దిస్ ఆల్ రూమ్స్ ఆర్ దేర్. స్పోర్ట్స్ రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి, ఇక్కడ పెట్టలేదు కానీ స్పోర్ట్స్ రూమ్స్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వన్ బై వన్. జస్ట్ అదర్ ఫెసిలిటీస్ లో
Briefly, we go to discuss the thing. The library plays as a vital role developing the quality education among the children. Okay, ఈ లైబ్రరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ రావాలంటే బ్యాడ్లీ నీడ్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ. ద లైబ్రరీ ఎన్హాన్స్ ద లర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆ లర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. తెలుగులో ఏమంటారమ్మంటే అభ్యసన వైఖరి అభివృద్ధి చెందుతుంది, తర్వాత సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటున్నారు. ఎవరు సార్ అంటే లర్నర్. వెన్ ద లైబ్రరీ స్కోప్ ఇస్తే మనం, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ కంటైన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ బుక్స్, రెఫరెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, డైలీ, వీక్లీ, మంత్లీ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్, స్పెషల్ ఇష్యూస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ కానీ, మ్యాగజైన్స్ కానీ, అదర్ ఏ ఐటమ్ కానీ ఇక్కడ లైబ్రరీలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. టెక్స్ట్ బుక్స్, తర్వాత రెఫరెన్స్ బుక్స్, సోర్స్ బుక్స్ అనమాట. సోర్స్ అంటే దట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. యాక్టివిటీ రూమ్ లో ఏముంటుందంటే యాక్టివిటీ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ద ఫెసిలిటీ టు ద చిల్డ్రన్ యాక్టివిటీస్, there should be a separate room in the school equipped with the furniture, instruments, craft material, cardboards and other relating things. Okay, ఆ క్రాఫ్ట్ కు సంబంధించిన కానీ 2-3 సార్లు పెట్టాడు ఇక్కడ. ఆ యొక్క ఈక్విప్మెంట్ బేస్డ్ క్లే మెటీరియల్ కానీ, ఓకే, క్లే మెటీరియల్, తర్వాత ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, రకరకాల సీజర్స్, మెటీరియల్, డ్రాయింగ్ షీట్స్, కార్డ్బోర్డ్స్ అన్ని ఆ రూమ్ లో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఏ సెకండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్. సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, యు నో ద థింగ్. The school has well-equipped laboratory for physics, chemistry, botany, zoology. Students are encouraged to use the laboratories to learn those experiments. Okay. Why it's a need of science laboratory and ఏంటంటే whatever your theoretical concept is discussed, that it should be proved in the laboratory session. That is called as the laboratory required on this pattern concerned subject. What sir? మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా ఉంటుంది లాబొరేటరీ, వీడు ఇవ్వలేదు కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ల్యాబ్ ఇస్ దేర్. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ. ఓకే, బయాలజీని జువాలజీ పెట్టలేదు, జువాలజీ కూడా ఉంటుంది. స్టూడెంట్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు యూజ్ దిస్ ల్యాబొరేటరీస్ టు లర్న్ దో ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, స్పెసిమెన్స్, చార్ట్స్ ఎట్సెట్రా పర్చేస్డ్ ఫర్ దిస్ ల్యాబొరేటరీ. ఏదో ఒకసారి కొనేసి అక్కడ పడేయడం కాదు ఇక్కడ. ఎవ్రీ ఇయర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కన్సర్న్ ద ల్యాబ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, they go to purchase the whatever their requirement material, they go to purchase according to the sense. అక్కడ ఫండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఫండ్ లేదు కానీ పుట్టిగా మీ ఆన్సర్ షీట్ రాయడానికి మనకి వస్తాయి ఇవన్నీ. ఎవ్రీ ఇయర్ లేటెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, స్పెసిమెన్స్ అండ్ చార్ట్స్ పర్చేస్ ఫర్ ద ల్యాబొరేటరీ ఏరియాస్. ఓకే, ల్యాబొరేటరీ ఏరియాలో ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో చార్ట్స్ కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అవన్నీ పర్చేస్ చేయడం. ద ఏరియా ఆఫ్ ద ల్యాబొరేటరీ షుడ్ బి 48 into 25 feet for the 40 students to conduct the experiment in lab. Laboratory students కి 40 students కి ఏంటమ్మంటే 48 into 25 feet ఆ యొక్క ల్యాబ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ, యూ నో ద థింగ్ వెరీ వెల్. ఓకే, అదర్ ఫెసిలిటీస్ లో వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us, కంప్యూటర్ ప్యాటర్న్. వాట్ సార్, స్కూల్లో అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ స్కూల్ అనాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఏ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్, ఇట్స్ నాట్ ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్. మీరు సైనిక్ స్కూల్స్ చూస్తారు చూడండి, సైనిక్ స్కూల్స్, మోడల్ స్కూల్స్, సైనిక్ స్కూల్స్, మిలిటరీ స్కూల్స్, తర్వాత రైల్వే స్కూల్స్, కేబిఎస్, ఎన్విఎస్, అట్లాంటి స్కూల్స్ లో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. అదర్ ఫెసిలిటీస్. ద యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కెన్ బి ఎన్హాన్సింగ్ లెర్నింగ్ అంటున్నాడు. అంటే ఏంటమ్మా అంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇన్కల్కేట్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్, దట్ ఈస్ ఎన్హాన్సింగ్ ద లెర్నింగ్. ఎన్హాన్సింగ్ లెర్నింగ్ అంటే అభ్యసనము అభివృద్ధి జరుగుతుంది అంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీ వాడతామో, టెక్నాలజీ ఎప్పుడు వాడడం అమ్మా అంటే ఇక్కడ మీకు సింప్లీ యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్ యూ రన్ ద వన్ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ ద ఐసిటి టెక్నాలజీ వాడాలి. అంటే నవడేస్ వాట్ ఎవర్ ద క్లాసికల్ ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ బోర్డ్స్ అన్ని కూడా స్మార్ట్ బోర్డ్ టెక్నాలజీ రావాలి. ఆ విధంగా ల్యాబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయమని చెప్తున్నాడు స్కూల్ లెవెల్. అదర్ ఫెసిలిటీస్ లో there is a whole world tools online that allow the teachers to provide more skill building knowledge and then ever before. Okay, ఇంతకు ముందు ఇలాంటిది జరగలేదు అని చెప్తున్నాను. దెన్ ఎవర్ బిఫోర్, ఎప్పుడు జరగలేదు. ఏంటి సార్ అంటే నవడేస్ ప్రజెంట్ సినారియో ఇన్ ద వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు థింక్ ఇట్ అబౌట్ ద ఆన్లైన్ క్లాసెస్. దర్ టీచర్ ఈజ్ ప్రొవైడ్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ నో. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వాట్ సార్, స్కిల్ బిల్డింగ్ అండ్ నాలెడ్జ్ బిల్డప్ అవుతుంది. హౌ సార్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ద కంప్యూటర్ laboratory is established, then it is comes to like this manner. Okay,
The computer, the use of computer in two types. One is what, sir? Teaching side. Other one it is what, sir? Learning side. That is called as the CAT. CAT is one. Don't say your animal cat. It is the computer assistance in teaching. We are utilizing your computer whenever you are teaching. టీచింగ్ సెషన్స్ లో మనం కంప్యూటర్ కానీ మొబైల్ కానీ ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్ కానీ మనం వాడితే దాన్ని కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ టీచింగ్ అంటారు. తెలుగులో ఏంటమ్మా అంటే కంప్యూటర్ సహాయక బోధని అంటారు. అంటే మీ బోధనలో సహాయకారిగా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నామంటే కంప్యూటర్ అసిస్టెన్స్ టీచింగ్ అంటారు. అందుకే మీరు స్కూల్కి వెళ్తే మీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ అంటారు. స్కూల్ అసిస్టెంట్ అంటే మీరు స్కూల్ కు సహాయపడే వాళ్ళు అంటారు. ఓకే, మీరు టీచింగ్ కరెక్టే. హలో, హూ ఇస్ దట్ వన్? శిరీష బాను, వై డిస్టర్బింగ్ యు మీ? ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ టీచింగ్, కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ లెర్నింగ్. అది ఒకవేళ లెర్నర్ కి యూజ్ అవుతే టెక్నాలజీ, ఆ కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ, ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ద లెర్నర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టిఏఎల్, వేరే యాజ్ ద టీచర్ యూజ్ చేస్తే టిఏటి అవుతుంది. ఇంకా వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటమ్మంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ లో ఇంకోటి ఏంటమ్మంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటాము, సిబిటి అని కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకే, 3 ప్యాటర్న్ లో మనం కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్. యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ప్రజెంట్ సినారియో, వాట్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఫర్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. 3 ప్యాటర్న్ లో యూజ్ చేస్తాం. హూ ఇస్ దిస్ లేడీ? శిరీష బాను, వై ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బ్ మీ? నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ద 3 ప్యాటర్న్ లో ఇస్తారు. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఏం చేశాడమ్మంటే వీడు 2 ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చాడు. టీచింగ్ సెషన్స్ లో మీరు కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ చేయొచ్చు, లర్నింగ్ సెషన్ లో కంప్యూటర్ అసిస్టెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు us. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హావ్ టు టేక్ ఇన్ ద సిబిటి ప్యాటర్న్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. యూస్ఫుల్ ఫర్ ద టీచర్ టు టీచ్ ద లెసన్ ఎఫెక్టివ్లీ, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఫర్ బెటర్ లెర్నింగ్. ఓకే, వీడు 2 ఇచ్చాడు, మీరు 3వది కూడా రాయొచ్చు. మీరు ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మంటే టీచర్ కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి టీచింగ్ సెషన్ లో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్యాట్. వెన్ ఇట్ ఈస్ ద లర్నింగ్ సెషన్ లో లర్నర్ కి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కాల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యాషన్ లో కానీ, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్యాటర్న్ లో, అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటంటే సిబిటి, కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అని కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఇది రెండింటికి ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. విచ్ వన్ సార్? కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. The computer room should be with the enough space along with furniture, multimedia, printer, scanner and Xerox facilities. ఈ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సిస్టమ్ లో ఏముండాలమ్మంటే సఫిషియంట్ ప్లేస్ ఉండాలి, ఆ యొక్క ఫర్నిచర్ ఉండాలి, ల్యాబ్ కంప్యూటర్ సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కానీ, ప్రింటర్స్ కానీ, స్కానర్స్ కానీ, జిరాక్స్ మిషన్ కానీ, మల్టీమీడియా ప్రజెంటేషన్ సంబంధించినటువంటి, అంటే టెక్నాలజీ ల్యాబ్ అంటాం. ఇక్కడ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ లో ఏంటమ్మంటే టీవీ ఉండాలి, కేబుల్ కనెక్షన్స్ ఉండాలి, ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ టెక్నాలజికల్ ల్యాబ్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, మల్టీమీడియా ప్రజెంట్ సంబంధించినటువంటి టేప్ రికార్డు, ఓహెచ్పి, తర్వాత ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కోప్ అప్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ల్యాబ్. ఇట్ ఈస్ ద సఫిషియంట్ స్పేస్, ఒక రూమ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఫర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ ద అదర్ ఫెసిలిటీస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ద మిడ్ డే మీల్స్ రూమ్స్. మిడ్ డే మీల్స్ నవడేస్ present Telangana government is running this system of the midday meals. దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా కోపప్ చేయడానికి, ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఆ మిడ్ డే మీల్స్ రూమ్ సంబంధించి ఉండాలి. ఆ గ్రోసరీస్, దేర్ షుడ్ బి one room for the midday meals, as the government is providing the midday meals to the children. Okay, nowadays present scenario it is functioning in the school pattern. ఈ mode of functioning midday meals are arrangement, that means సెమీ రెసిడెన్స్ ప్రాసెస్ అంటాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సెమీ రెసిడెన్స్ ప్రాసెస్ సిస్టమ్ లో మిడ్ డే మీల్స్ అనేది గవర్నమెంట్ కోపప్ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఒక రూమ్ అలాట్మెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ద రూమ్ షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ ఆల్ అటెన్సిల్స్ అండ్ కుకింగ్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ద రూమ్. ఓకే, ఆ రూమ్ నీట్ గా ఉండాలి. ఆ యొక్క అటెన్సిల్స్ అంటే ఆ వంట పాత్రలు, అటెన్సిల్స్ అని అంటారు తెలుగులో ఏంటమ్మంటే వంట పాత్రలు. ఆ వంటకు సంబంధించినటువంటి ఆ విజిల్స్ అంటాము, లేకపోతే అటెన్సిల్స్ అంటాము, అవన్నీ కూడా క్లీన్ గా నీట్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. దట్ రూమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద అదర్ ఫెసిలిటీస్. నౌ కమ్ టు ద స్కూల్ హాస్టల్. ఇది మీరు 3.5 లో డీటెయిల్స్ చదువుతారమ్మా. లైబ్రరీ, స్కూల్ హాస్టల్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ 3 డీటెయిల్స్ చదువుతారు. ద స్కూల్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ద క్వాలిటీ ఫుడ్ అండ్ బోర్డింగ్ అలాంగ్ విత్ ద ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే,
రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ లో మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. సమ్ టైమ్స్ ఆ స్కూల్ క్యాంపస్ లోనే ఒక హాస్టల్ ఉండొచ్చు. అక్కడ ఏంటమ్మంటే క్వాలిటీ ఫుడ్ ఉండాలి, అలాంగ్ విత్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అంటుండే. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఫ్రీ ఉంటుంది. ది హాస్టల్ ఈజ్ టు బిల్డ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ ఏ లివింగ్ రూమ్, kitchen room and toilets, bathrooms, dining hall and necessary furniture along with the TV and other entertain amenities. Okay, హాస్టల్లో ఏమేమి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. ఏమేమి ఉండాలి సార్ అంటే, యూ నో దిస్ హాస్టల్ థింగ్స్. వాట్ ఈస్ ద కిచెన్, డైనింగ్ హాల్ అండ్ విజిటింగ్ రూమ్ ఆర్ వెయిటింగ్ రూమ్ ఆర్ లివింగ్ రూమ్. దీస్ ఆర్ కామన్ థింగ్స్ టు దేర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు అస్ ద వాట్ సార్, ఫర్నిచర్ విత్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్స్ ఉండాలి. ఓకే, రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ అంటాం ఇది ఇక్కడ. రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ అంటే ఏంటంటే వినోదానికి సంబంధించినటువంటి రూమ్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హాస్టల్. ఓకే, అట్లాంటి ఎమ్యూనిటీస్ ఉండాలంటే ఇవన్నీ కోపప్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ద హాస్టల్ షుడ్ కంటైన్ ద కేర్ టేకర్ అండ్ నైట్ వాచ్మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఫర్ ద సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద హాస్టల్. ఓకే, ఉమెన్ హాస్టల్స్ ఉంటే ఆ ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి ఆ మ్యాట్రిన్ అంటారు, లేకపోతే ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి సోషల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ ఉండాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, మెన్ కి సంబంధించి అయితే నైట్ వాచ్మెన్ ఉండాలి అండ్ కేర్ టేకర్ ఉండాలి. మీరు అంటారు కదా స్కూల్ హాస్టల్ సంబంధించి ఆ వార్డెన్స్ ఉండాలి అంటారు. ఆ వార్డెన్లు వాళ్ళందరూ కరెక్ట్ గా కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫెసిలిటీస్ లో వన్ మోర్ ఐటమ్ ఈస్ మెన్షన్ టు us. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్స్. ఓకే, ఇది డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు మీ స్వాతి మేడం చెప్తుంది, ఈ క్రియేటివిటీ సెన్స్ కొరకి ఈ ఆర్ట్ అండ్ డ్రామా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ప్రోగ్రామ్ కొరకి ఈ వన్ మోర్ రూమ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్లాన్. దట్ ఈస్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్. ఓకే, ఆర్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే కళాత్మకమైనటువంటి వస్తువులు. క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే చేతితో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వితౌట్ మిషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ వాట్ యూ సే సార్, చేతితో తయారు చేసే వస్తువులు అనమాట. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ SUPW వర్క్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, టు డెవలప్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ దే షుడ్ బి వన్ సపరేట్ రూమ్ ఇన్ ద స్కూల్. ఓకే, ఆ యొక్క వింగ్ అనేది సపరేట్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఆ స్కూల్లోనే ఒక రూమ్ లో ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉండాలి అంటున్నాడు. దే షుడ్ బి సమ్ పీరియడ్ ప్లాన్డ్ in the school timetable for enhancing the competence in drawing, painting, music, library activities can be conducted in this room. Okay, మన పీరియడ్ ప్లాన్ లో ఆర్ మీ యొక్క టైం టేబుల్ లో ఆ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఆర్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక టైం పీరియడ్ ని అలొకేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఇవన్నీ నేర్పించాలి అంటున్నారు. మీకు అందుకే వీడు మీ 2 years కోర్స్ లో డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టడం పర్పస్ ఇది. ఏం సార్ అంటే క్రియేటివ్ ప్యాటర్న్ నేర్పియాలి అంటుండ్రు. ముందు మీరు నేర్చుకుంటే కదా వాళ్ళకి నేర్పించేది. వాట్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్ సార్, ఎన్హాన్సింగ్ ద కాంపిటెన్సీస్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి హిడెన్ టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోపప్ చేయడానికి డ్రాయింగ్, ఇట్ మే బి డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, మ్యూజిక్, లైబ్రరీ, లిటరరీ యాక్టివిటీస్. లిటరరీ యాక్టివిటీస్ అంటే ఆ యొక్క లిటరసీ ప్రోగ్రామ్స్, పోయం కానీ ఆర్టికల్స్ రాయడం కానీ సచ్ థింగ్స్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఇన్ దిస్ రూమ్. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ సంబంధించినటువంటి కోకరికులర్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రన్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి రూమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అని చెప్తున్నారు స్కూల్ ప్లాన్ లో. దిస్ రూమ్ ఈజ్ టు బి equipped with the material like a musical instruments, other related material and they should be at the access of all the students. ఇక్కడ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సంబంధించిన మెటీరియల్ కానీ ఆ యొక్క అదర్ మెటీరియల్ డ్రాయింగ్ కానీ పెయింటింగ్ కానీ వాటికి సంబంధించిన అదర్ మెటీరియల్ కానీ అన్ని కూడా ఆ రూమ్ లోనే ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యాక్సెస్ టు ద లెర్నర్. వాళ్ళందరూ కూడా వాడుకునేట్టుగా ఉండాలి అంటారు. యాక్సెస్ అంటే దే ఆర్ పుట్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెస్. ద యాక్టివిటీస్ షెల్ డెవలప్ ద హిడెన్ టాలెంట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. నేను అదే చెప్పాను ఇక్కడ. ఏంటమ్మంటే ఆ క్రియేటివ్ సెన్స్ లో మాట్లాడుకుంటే ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ లెర్నర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హిడెన్ టాలెంట్. ఆ హిడెన్ టాలెంట్ ని ఎక్స్పోజ్ కావడానికి యూ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్లాన్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు us. Last point it has mentioned to us, all science laboratory, computer laboratory, all laboratories and everything is mentioned. సోషల్ వాళ్ళకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సోషల్ సైన్స్ రూమ్స్ ఉండాలి అంటుంది. సోషల్ స్టడీ కాదు ఇక్కడ, సోషల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సైన్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ హాస్ గివెన్ ద సైన్స్. ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏంటంటే సోషల్ స్టడీ సబ్జెక్ట్ కాదు అక్కడ, సోషల్ సైన్స్ అనేది అని అనాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సైన్స్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద సిస్టమేటిక్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ ద సోషల్ curriculum. The social science room will provide to discuss about the society and latest sociological issues, current problems by the social science teachers. This room should be contain good ventilation and lighting facilities with all the equipment like maps,
చార్ట్స్, గ్లోబ్స్, మోడల్స్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. ఆ సోషల్ సైన్సెస్ ల్యాబ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఉండాలి. కరెంట్ ఇష్యూస్ కూడా చదవాలి. అంటే ప్రస్తుత వ్యవహారంలో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్నిటి కూడా డిబేట్ లో పెట్టమని చెప్తున్నాను. ఎవరు సార్ అంటే సోషల్ సైన్స్ టీచర్స్ ఎవరు ఉంటారో. ఓకే, రీసెంట్లీగా చైనా వార్ జరుగుతుంది కదా, రీసెంట్లీ COVID-19, అట్లాంటి ఇష్యూస్ అన్నిటినీ కూడా వీ కెన్ పుట్ రీసెంట్లీ ద హైదరాబాద్ ఫ్లడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్ లో మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ అంతా కూడా పెట్టవచ్చు ఇక్కడ. ఏం సార్ అంటే అందుకే మీకు ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ల్యాబ్స్ ని కోపప్ చేయమని చెప్తాను. ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ల్యాబ్, సోషల్ సైన్స్ ల్యాబ్ అని పెట్టచ్చు. యాక్చువల్లీ మీకు ల్యాబ్స్ ఏంటమ్మంటే మ్యాథమెటికల్, ఫిజికల్ సైన్స్ ల్యాబ్ ఒకటి ఉంటుంది. న్యాచురల్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ అంటే బయాలజీ, జువాలజీ సంబంధించినటువంటి న్యాచురల్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీ కూడా ఉంది. లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి ల్యాబొరేటరీ కూడా కోపప్ చేయాలి. సోషల్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, తర్వాత కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ, ఇవన్నీ కూడా అదర్ ఫెసిలిటీస్ కింద పెట్టాము. ఇక్కడ మేజర్ గా ఏంటమ్మంటే ఈ స్కూల్ ప్లాంట్ లో మిడ్ డే మీల్స్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, అంత తప్ప మిగతావన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యూ నో దట్ ఫెమిలియర్ దట్ థింగ్. కంప్యూటర్ ల్యాబొరేటరీ, సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ, సోషల్ ల్యాబొరేటరీ, ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ రూమ్స్, SPPW ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్యాటర్న్ లో వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద అదర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా స్కూల్లో ఉండాలి అంటున్నారు. దేంట్లో సార్ అంటే స్కూల్ క్యాంపస్ అండ్ స్కూల్ ప్రెమిసెస్. ఓకే, ఇన్ దట్ వన్ వి గో టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఏంటంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ సే సార్, దట్ ఈస్ ద లొకేషన్, బిల్డింగ్, ఫర్నిచర్, building, classroom, furniture and other facilities. Now we come to the point of view, 3.4 is completed. Now come to the point of view, school resource as a three things. School resources నేను ఫ్లో చార్ట్ ఇచ్చాను చూడండి. 3.3 డిస్కస్డ్. 3.3 డిస్కస్ ఏంటమ్మంటే మేనేజ్మెంట్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, టూ కాంపోనెంట్స్ యూ డిస్కస్. వేర్ ద 3.4 you discuss the 6 points. The 3.5 you discuss the three things. What three things are? That is the library and laboratory and school hostel. అంటే స్కూల్ రిసోర్స్ అంటే పాఠశాల వనరులు అంటే ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినవి ఉంటాయి, దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద గివెన్ ద లైబ్రరీ, లాబొరేటరీ, స్కూల్ హాస్టల్. నవడేస్ ద లైబ్రరీ ఈజ్ హౌ అనేది మనం క్రిటిక్ అంటే యూ గివ్ ద కామెంట్స్ ఆన్ ద లైబ్రరీ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు లాస్ట్ లో ఇస్తాడు ఈ ఆర్టికల్లో. లైబ్రరీ ప్రజెంట్ సినారియోలో ఎక్కడ లైబ్రరీ లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకు లైబ్రరీ లేదు సార్ అంటే అసలు ఏదో ఉన్నది టెంపరీగా ఉంది అంటే ఉంది, లేదు అంటే లేదు అని చెప్పాడు. బట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మెటీరియల్ ఏంటంటే 3-4 pages ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ వి గో టు డిస్కస్ అండ్ ద రైట్ ద థింగ్ ఆఫ్ ద ప్రిసైజ్ చేసి రాస్తారా ఎట్లా రాస్తారా మీ విషయం, దట్ ఈస్ యువర్ మ్యాటర్ టు యూ. బట్ లైబ్రరీ అనేది ఎందుకు లేదు సార్ అంటే రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ లేదు. ఎవరికి లేదు సార్ అంటే లర్నర్ కి. అట్లాంటి టీచర్స్ లేరు అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా డిప్రైవ్డ్ కింద పెట్టాడు. అంటే డ్రాబ్యాక్ టు ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద స్కూల్ లెవెల్. దానికి ఫండ్ ప్యాటర్న్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దే. దానికి కన్సర్న్ ఆ యొక్క జాబ్ ని అసైన్ చేసే టీచర్ లేరు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమెటిక్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. దట్స్ వై నవడేస్ ఏం చేస్తున్నారమ్మంటే ఆల్ ద టీచర్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద టెక్నాలజీ పవర్. ఆ యొక్క మొబైల్ డేటా, మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ లేదు అని చెప్తున్నారు. నా కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ 3.5 లో స్కూల్ రిసోర్సెస్ లో టుడే వి కంప్లీట్ ద వాట్స్ ఆర్ లైబ్రరీ కంప్లీట్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో లాబొరేటరీ అండ్ స్కూల్ హాస్టల్ ఉంటుంది. ఓకే, 3 కాంపోనెంట్ యాజ్ గివెన్ టు అస్ స్కూల్ రిసోర్సెస్. ఎక్కడ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాన్ లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లానింగ్ లో వాట్ ఈస్ ద స్కూల్ రిసోర్స్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ వాట్స్ ఆర్ లైబ్రరీ, laboratory and hostel. Now come to the pointers. The role of resource is very vital in the school management. Okay, లైబ్రరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు, మేనేజ్మెంట్ థింక్ చేయమని చెప్తున్నారు. వైటల్ రోల్ ఉండాలి అంటున్నారు. మీన్స్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ, ద మేనేజ్మెంట్ థింక్ చేయమని చెప్తున్నారు. ద రోల్ ఆఫ్ రిసోర్స్ ఈజ్, దీని రిసోర్స్ ని వాడు థింక్ చేయాలి మేనేజ్మెంట్. వైటల్ ఇన్ ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఈ లైబ్రరీ ఏదో టైం పాస్ కొరకు ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ కాదు. ఇక్కడ ఇన్ అవర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో, కరికులం ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇట్ హ్యాస్ ద మ్యాండేటరీ పార్ట్ అంటున్నాడు. అంటే మన బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో దీని యొక్క భాగం అంటున్నాడు, అంతర్గత భాగము అంటాడు. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. School resource are a life to a school
and without this. Okay, actually it has mentioned to us the sentence ఏంటమ్మా అంటే స్కూల్ కే లైఫ్ ఇస్తుంది. ఏం సార్ అంటే ఈ లైబ్రరీ లేకుంటే అక్కడ స్కూల్ లైఫ్ లేదు అని చెప్తున్నారు. స్కూల్ రిసోర్స్ ఆర్ లైఫ్ టు ఏ స్కూల్ అండ్ వితౌట్ దిస్ అంటే స్కూల్ కి ఒక లైఫ్ డిజైన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఇది లేకుంటే ఏం సార్ అంటే డిఫరెంట్. ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఈజ్ నాట్ ఇమాజినబుల్. ఓకే, ఇది మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు అంటున్నాడు. వితౌట్ లైబ్రరీ దెర్ ఇస్ నో స్కూల్ ఎట్ ఆల్. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, స్కోలాస్టిక్ అండ్ co-scholastic programs can be conducted effectively with the help of this resource. ఈ యొక్క లైబ్రరీ రిసోర్స్ ను బేస్ చేసుకొని you are going to organizing in the school level these two things. What are scholastic pattern, co-scholastic pattern? That means what you say sir, academic non-academic patterns or curriculum co-curricular transaction జరుగుతుంది library. In the management of school, the physical and human resources are very crucial for making school more attractive. Okay, మనం చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఏం సార్ అంటే ఫిజికల్ రిసోర్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ రెండు అట్రాక్టివ్ అవుతాయి అంటున్నాడు స్కూల్ ప్యాటర్న్ లో. ఇన్ దిస్ లాస్ట్ యూనిట్ we discussed about the importance of physical resource, and out of which the most important of resources are library, laboratory, school and hostels. We see the importance of them in detail. Okay, ఇప్పుడు ఆ ఫిజికల్ రిసోర్స్ లో we discuss all things. ఫిజికల్ రిసోర్స్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అని మనం ఏవో చదువుకున్నామో లాస్ట్ యూనిట్ లో అవన్నీ ఓకే. బట్ ప్రజెంట్ సినారియో వి గో టు డిస్కస్ దీస్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద 3.5 స్కూల్ రిసోర్స్ ఏంటంటే 3 things has given to us. That is what sir, library and laboratory and hostel. Okay, now come to the point of view library concept. Okay, again repeat once again to us. Library is a very important feature of school. Okay, స్కూల్ యొక్క భవిష్యత్తుకి ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. వైటల్ రోల్. స్కూల్ వితౌట్ ఏ లైబ్రరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్. అక్కడ లైబ్రరీ లేదనుకోండి ఆ స్కూల్లో, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్, అది విద్యా కేంద్రం కాదు అంటున్నాడు. అంటే లైబ్రరీ ఉంటేనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్. ఇఫ్ ద లైబ్రరీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఈజ్ నో స్కూల్ అని చెప్తున్నాడు. ఏ లైబ్రరీ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఇన్ ద స్కూల్ వేర్ వాజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ అకాడమిక్ బుక్స్ ఆర్ కెప్ట్. ఓకే, లైబ్రరీలో ఏముంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు క్లియర్ టు us. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లైబ్రరీ? ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ we can collect the books of academic pattern. Academic books అన్ని kept చేయొచ్చు అంటారు, keep up చేయొచ్చు. These books are made available to the students to increase their knowledge and understanding various subjects. Okay, why you arranging the library books? Okay, లైబ్రరీలో ఏం పెట్టాలి అనే క్వశ్చన్ మీరు రైజ్ చేసుకుంటే we arrange the academic books. Academic books n number of books arrange చేయాలి. That is more useful to the learner. They gain the knowledge and they understanding the each and every one subject properly. A school library plays a great role in the life of a student. Okay, స్టూడెంట్ లైఫ్ లో ఈ యొక్క లైబ్రరీ మెయిన్ రోల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అంటున్నాడు. స్టోర్ హౌస్ అంటే స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే ట్రెజర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటారు. ఇక్కడ ఏంటి తెలుగులో జ్ఞాన భండారము అంటారు, నిధి అంటారు. నిధి అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఒక మైనింగ్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా ఒక ప్లేస్ లో అలొకేట్ అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ట్రెజర్ అంటాము. ట్రెజర్ అంటే నిధి, తెలుగులో ద భండాగారము అంటారు. ఇక్కడ స్టోర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటున్నాడు. అంటే నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఎక్కడ లేదు. ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అంటే లైబ్రరీలో ఉంటుంది. లైబ్రరీలో అంటే అక్కడ ఏమన్నా దే ఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్, దే ఆర్ నాట్ సేలింగ్ ద నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ దే దెమ్సెల్ఫ్ ద లెర్నర్ cope up and read the things, understand the things, then they gain the knowledge. That's why it is called as the store of what is mentioned to us, storehouse of the knowledge అని చెప్తున్నాడు. లైబ్రరీలో ఏముంటుంది సార్ అంటే బుక్స్ ఉంటాయి. ఆ బుక్స్ నుంచి వాట్ దే కలెక్ట్ ద థింగ్ బై ద లెర్నర్స్, రీడింగ్ హ్యాబిచుయేటెడ్ కల్టివేట్ చేసుకుంటే దే గెయిన్ ద 2 things. నాలెడ్జ్ వస్తుంది, అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. ఇన్ ఏ లైబ్రరీ the students can find the books on various subjects such as history, geography, environment, political science, literature, etc. Okay, when they go to enter into the library, okay, the fellows goes to see the so many books on the so many subjects like as a geography, economics, civics, and or any history or any other pattern to their literature, etc. A school library exhibits
పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ లైబ్రరీ యొక్క ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మంటే వాళ్ళలో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది, పాజిటివ్ అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ధనాత్మక దృక్పథము అంటారు తెలుగులో. ఆ ధనాత్మక దృక్పథం వస్తుంది అంటే వానికి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాను. వెన్ దట్ ఫెలో ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైబ్రరీ అండ్ టు రీడ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ప్రాపర్లీ, అప్పుడు వాడికి ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్ బెటర్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ బై రీడింగ్ వేరియస్ బుక్స్. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్స్ లైబ్రరీకి ఎంటర్ అయ్యి they go to gain and read the things and digest the content and subject everything, then it is more helpful to the learner at the time of examination. They go to write properly. Student can perform better during the examination by reading what are various books. The library should contain various types of books and magazines, daily newspapers, reference books, dictionaries, encyclopedia and yearbooks. ఓకే, లైబ్రరీలో ఏముంటుంది అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ అకాడమిక్ సైడ్ కాకుండా అదర్ బుక్స్ ఆల్సో మెన్షన్ టు దేర్, న్యూస్ పేపర్స్, మ్యాగజైన్స్, ఆర్టికల్స్, జర్నల్స్ అండ్ ఎన్సైక్లోపీడియా, డిక్షనరీస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఎన్సైక్లోపీడియా ఇన్ అదర్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయమ్మంటే లైబ్రరీలో ఉంటాయి. దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటమ్మంటే ద లెర్నర్ టు గెయిన్ ద బెటర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద subjects. When they go to refer the different kinds of books, they enjoy the thing with the literature and other subjects. Okay, what are the objectives of library? Okay, school library is meant to support the student in their studies. Okay, school library యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఇట్ సపోర్ట్ టు ద స్టడీస్ ఇన్ దేర్ లెర్నర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. స్టూడెంట్ కెన్ బారో ద బుక్స్ అండ్ టేకెన్ దెమ్ హోమ్ further study. Okay, అక్కడ they go to study in the library, not only library, they borrow ante they bring the things and to study at home and then return to the books. That is one part of the thing. A part of textbooks, students often need a reference books to prepare the notes. Okay, not only the classroom assignment work కానీ homework assignment work కానీ, for that purpose you give the reference books ఇవ్వాలి. ఆ కాంటెంట్ సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ కి దోస్ హ్యావ్ ద వెల్ టీచర్, వెల్ స్టడీస్ టీచర్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ అంతా కూడా ఏం చేయాలమ్మంటే ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ ఆర్టికల్ ఆ ఐటమ్ సంబంధించినట్టే ఆ రెఫరెన్స్ బుక్స్ చేసినప్పుడు దట్ ఫెలో ఇస్ గో టు టేక్ ద నోట్ టేకింగ్ చేస్తారు, నోట్ ప్రిపరేషన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ మెన్షన్ టు us. ద మైండ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ ద బ్రాడెన్ అండ్ ద కమాండ్ ద బెటర్ గ్రాప్ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే వాడికి గ్రిప్ వస్తుంది. దే గెయిన్ ద వర్డ్స్ ఆర్ ఆ సబ్జెక్ట్ కమాండ్ అనేది వస్తుంది వెన్ దే గో టు ద లైబ్రరీ అండ్ దే స్టడీ ద థింగ్స్. ఆ మైండ్ సెటప్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే దే గెట్ ద బ్రాడ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇష్యూ పైన దే గో టు స్పీక్, వాడిని ఆరేటర్ గా పెడితే దే డిస్కస్ ద ఎలాబరేట్ ప్యాటర్న్ ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్. వాడు ఆ యొక్క డైజెస్ట్ చేసుకుంటే ఆ టాపిక్ ని మీరు ఏదన్నా ఒక టాపిక్ ఇవ్వండి, ఇష్యూ ఇవ్వండి లెర్నర్ కి, వాడు రెఫరెన్స్ బుక్స్కి వెళ్ళి ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి రీడ్ చేస్తే దే గాట్ ఇట్ ద లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ దే ఎలాబరేట్ ద థింగ్ బ్రాడ్ మైండెడ్ లో వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఈ స్టార్ట్స్ టు థింక్ ఇన్ ఏ న్యూ డైమెన్షన్ ఆల్ టుగెదర్. ఇంకా వన్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ వాడు వాట్ ఎవర్ ద కాంటెంట్ లో ప్రజెంట్ చేసిన కాంటెంట్ ని ఆ న్యూ ప్యాటర్న్ లో ఇన్నోవేటివ్ ప్యాటర్న్ లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది వాడికి ఐడియా వస్తుంది. థింగ్స్ ఆర్ కమ్స్ టు ఈ స్టార్ట్స్ టు థింక్ ఇన్ న్యూ డైమెన్షన్ ఆల్ టుగెదర్. అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న టాపిక్ ని న్యూ డైమెన్షన్స్ అంటే కొత్త పద్ధతిలో ఎట్లా చెప్పాలనే ఆలోచన వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ఇన్నోవేటివ్ థాట్ వస్తుంది వెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ రెఫర్ ఇన్ ద లైబ్రరీ వర్క్. సిన్స్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్ ద స్కూల్ లైబ్రరీ ఈస్ పీస్ఫుల్. ఆ స్కూల్ లైబ్రరీలో ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ బికమ్స్ వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ స్టూడెంట్ కెన్ స్టడీ ఎట్ ద లైబ్రరీ without any disturbances. Library is the appreciable place for the studies and mental development. ఎక్కడ లైబ్రరీ ఉంటుందో అక్కడ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందో ద లర్నర్ గోస్ టు స్టడీ వెరీ వెల్. ఎక్కడైతే లర్నర్ గో టు స్టడీ వెరీ వెల్ మీన్స్ దే ఆర్ మైండ్ బికమ్ యంగ్ యాజ్ ద సెటప్ యాజ్ ద మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మెన్షన్ టు యాజ్ ద సీక్వెన్స్ అనమాట. పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది. ఆ లైబ్రరీలో వాడు రీడ్ చేసి డైజెస్ట్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ గివెన్ టు us. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ స్కూల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆఫెన్ గివ్ ఏ టాస్క్
to finish after the school hours. A student can visit the school library and finish those tasks. మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే లైబ్రరీలో వాళ్ళు రెఫర్ చేసి అలాంటి టాస్క్స్ ఇవ్వాలి. మీరు ఇచ్చేటప్పుడు యాక్టివిటీస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ స్కూల్ దే గో టు జాయిన్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. ఆ లైబ్రరీలో రెఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ లో ఆ యొక్క ఆర్టికల్ సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా టాస్క్ బేస్డ్ ఇస్తే దే గో టు కంప్లీట్ ఇన్ ద లైబ్రరీ. అంటే ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే హ్యాబిచువేటెడ్ చేస్తున్నాం, అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళడము అనే ఒక అలవాటు వాడికి వస్తుంది. ఆ టాస్క్ ప్యాటర్న్ ఏంటమ్మంటే ఆ క్రియేటివ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, ఏ స్టూడెంట్ కెన్ డెవలప్ హిజ్ లిటరరీ స్కిల్స్ బై రీడింగ్ అండ్ రేర్ బుక్స్ ఆఫ్ ద లిటరేచర్ బుక్స్ ఆ లైబ్రరీలో ఉంటే ఆ రేర్ అంటే తక్కువ ఉంటాయి లిటరేచర్ బుక్స్. ఆ లిటరేచర్ బుక్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు ద ఫెలో ఈస్ గాట్ ద he or she got the లిటరేచర్ ఐడియా వస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఓకే, స్టూడెంట్ కెన్ డెవలప్ హిజ్ ఆర్ హర్ లిటరేచర్ స్కిల్ బై రీడింగ్ రేర్ బుక్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్. అంటే రేర్ బుక్స్ అనేది లిటరేచర్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ బుక్స్ ను రెఫర్ చేసినప్పుడు దట్ ఫెలోస్ ఆర్ గెటింగ్ ద లిటరేచర్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్. ద అకాడమిక్ మ్యాగజైన్స్, periodicals and keeps the students aware of the latest development around the world. ఈ యొక్క పీరియాడిక్స్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, మ్యాగజైన్స్ కానీ, అకాడమిక్ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఇవన్నీ చదివితే దే ఆర్ గెటింగ్ ద వాట్స్ ఆర్ కరెంట్ సినారియో, అంటే కరెంట్ ప్రజెంట్ సినారియో ఏంటి వరల్డ్ లో జరిగేటువంటి అప్డేట్ అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దే నో అవేర్ ద లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో జరిగే కొత్త కొత్త విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ కోపప్ అవుతుంది అంటుండే. వాట్స్ ఆర్ వెన్ దే గో టు రెఫర్ ద అకాడమిక్ మ్యాగజైన్స్ ఆర్ ఎనీ పీరియాడిక్ మ్యాగజైన్స్. పీరియాడిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే జనరల్ గా జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్ అన్ని కూడా వీక్లీ, మంత్లీ అండ్ క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ ఉంటాయి. వాటి పీరియాడికల్స్ అంటాము. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పీరియాడిక్ జర్నల్స్ అంటాం. వీటి వల్ల ఏంటి సార్ అంటే ద లర్నర్ గెట్ ద వరల్డ్ లో జరిగే కరెంట్ ఇష్యూస్ అన్నిటి కూడా ఆ యొక్క లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కోపపోదు. ఏ లైబ్రరీ ఓపెన్స్ వరల్డ్ విజ్డమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఓకే, లైబ్రరీ ఫెచ్చింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని చూడడానికి వీలవుతుంది. లైబ్రరీ విజ్డమ్ అంటే జ్ఞానం అనమాట. సార్ మనం స్టూడెంట్ ని మనం ప్రపంచం మొత్తం చూపించాల్సిన అక్కర్లేదు. వెన్ ద లైబ్రరీ ఈజ్ ఓపెన్, దట్ ఈస్ వాట్ యు సే సార్, విజ్డమ్ ఫర్ ద వరల్డ్ విజ్డమ్ దట్ ఏ స్టూడెంట్ కెన్ బిల్డ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ బై గోయింగ్ త్రూ ద బుక్స్ ఆఫ్ హిజ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, హిజ్ ఆర్ హర్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, వాడి ఇంట్రెస్ట్ ను బేస్ చేసుకుని ఆ బుక్స్ ని ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ హాస్ గివెన్ టు us, ఏ స్కూల్ లైబ్రరీ ప్రమోట్స్ బిల్డింగ్ ఏ నాలెడ్జ్ డ్రైవన్ కమ్యూనిటీ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, ఈ యొక్క లైబ్రరీ పర్పస్ ఏంటంటే లర్నర్ కి ప్రమోట్ చేస్తుంది. బిల్డింగ్ ద నాలెడ్జ్ అంటే జ్ఞాన నిర్మాణం జరుగుతుంది. దానివల్ల డ్రైవన్ అంటే అది ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మంటే కమ్యూనిటీకి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్ కమ్యూనిటీకి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది. వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మంటే స్కూల్లో ఉంటాడు, లాటర్ దే బికమ్ ద ఫ్యూచర్ కమ్యూనిటీ మెంబర్ కాబట్టి వాడికి ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. What is the functions of the library and its importance? Now we discuss the thing that is. Okay, school library is like a soul of the school. సార్ ఇక్కడ లైబ్రరీ లేదు, కరెక్టే. మీరు ప్రజెంట్ సినారియో ఎక్కడ ఏం లేదు, కానీ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ లో రాయమన్నప్పుడు మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ అడుగుతారు, ఫంక్షన్స్ అడుగుతాడు, తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ అడుగుతాడు, రోల్ ఆఫ్ ద టీచర్ అడుగుతారు, రోల్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఇవన్నీ కూడా లైబ్రరీ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టికల్, బట్ ఫంక్షనాలిటీ మోడ్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాను. విచ్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ అంటాడు, సారీ విచ్ ఈస్ ద సోల్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అంటాడు, అంటే లైబ్రరీ అని రాయాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ లీవింగ్ వర్క్ షాప్ ఫర్ ద స్కూల్. అక్కడ ఏంటంటే లీవింగ్ వర్క్ షాప్ ఉంది అంటున్నాడు. ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళడము, ఆడ కూర్చోవడము, రీడ్ చేయడము, డైజెస్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లీవింగ్ వర్క్ షాప్ అంటున్నాడు. ఇట్ ప్రిజర్వ్ ద కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ రేస్. ఓకే, ఆ లైబ్రరీలో ఏం జరుగుతుందమ్మా అంటే ప్రిజర్వ్ చేయబడింది. ఏంటి సార్ అంటే కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ఏ రేస్. రేస్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఒక జాతి యొక్క సంస్కృతి, నాగరికత భద్రపరచబడింది అంటారు. ఎక్కడ సార్ అంటే ఆ లైబ్రరీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ప్రిజర్వ్ ద కల్చర్ అండ్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ ద రేస్ అండ్ ఇట్ పాసెస్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే మన యొక్క వారసత్వ సంపద, నాగరికత ఇవన్నీ చెప్తున్నాం కదా, అవన్నీ కూడా ఏంటి సార్ అంటే వచ్చే జనరేషన్ కి, వచ్చే తరం పిల్లలకి అందించాలి. ఆ అందించడానికి ఈ లైబ్రరీలు భద్రంగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం. నాలెడ్జ్ కానీ, సివిలైజేషన్ కానీ, కల్చర్ కానీ,
ఏం చేయాలమ్మా అంటే డిశ్చార్జ్ టు ద అదర్ జనరేషన్స్. అందుకొరకు ఈ లైబ్రరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్తున్నారు. బుక్స్ ఆర్ గ్రేట్ ట్రెజర్ అండ్ హెల్ప్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. బుక్స్ యొక్క పర్పస్ చెప్తున్నాడు. ఏంటమ్మంటే ఇవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని కల్టివేట్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. దేని కొరకమ్మంటే గ్రేట్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ద థింగ్. ఇది ఒక ట్రెజర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది, నిధి లాగా. పుస్తకాల నిధి అంటున్నారు తెలుగులో పుస్తకాల నిధిని ఏంటమ్మంటే మనుషుల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని రూపుదిద్దుకుంటుంది ఈ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం. దే గివ్ అస్ నాలెడ్జ్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ మోటివేషన్. ఈ పుస్తకాల యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటమ్మంటే ఇట్ గివ్ ఏ ప్రొవిజన్ టు ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ రీడర్ కి ఏంటి సార్ అంటే నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది, మోటివేషన్ ఇస్తుంది. ఒక బుక్ చదవడం స్టార్ట్ చేసేవరకు నెక్స్ట్ బుక్ చదవాలనిపిస్తుంది. ఇట్స్ గో ఆన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోటివేషన్. నౌ వీ నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ. లైబ్రరీ యొక్క ఫంక్షన్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ స్టడీ. ఓకే, ద బుక్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఎనేబుల్ దెమ్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ అండ్ యాడెడ్ టు ద నాలెడ్జ్ గెయిన్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. పవర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ స్టడీ అంటున్నాడు. అంటే that fellow he himself and her herself to study the subject or any textbook in the library, that it should be whatever the gained article, the knowledge that is added to the classroom situation. Classroom ki add అవుతుంది ఆ సబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు those who have studied their own respect, that is called power of self study అవుతుంది. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. ఈ లైబ్రరీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏంటమ్మంటే లెర్నర్ కి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. ఏం సార్ అంటే they go to study the famous leaders, textbooks and history అని చెప్తారు ఇక్కడ. Various types of books and histories of a great people and other related books will be a source for inspiration to the students. Okay, స్టూడెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్ చేయాలి అంటే మీరేం కష్టపడక్కర్లేదు, మీరు రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఇవ్వాలి. హిస్టారికల్ గా ద ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్, హిస్టరీలో జరిగినటువంటి ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ యొక్క హిస్టరీ చదవమని చెప్తే దే గెట్ ద ఇన్స్పిరేషన్ టు దేర్. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫంక్షనాలిటీ లైబ్రరీలో చెప్తున్నాడు. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. చిల్డ్రన్ అక్వైర్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ అండ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ బుక్స్. మనం లైబ్రరీ బుక్స్ కి పంపిస్తే దే గెయిన్ ద కాంప్రిహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ అంటారు. అంటే వాడికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలంటే లైబ్రరీలో నేర్చుకోవాలి అంటారు. అందుకే మీకు ప్రొఫెసర్స్ ఏం చేస్తారన్నమాట, డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్, వర్డ్ టు వర్డ్ దే వోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. జస్ట్ స్కెచ్ ఐటమ్ ఇస్తారు, రెఫర్ ద టెక్స్ట్ బుక్ అని చెప్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద యువర్ ఓన్ రిస్పెక్టర్, దే లెర్న్ ద థింగ్. అక్కడ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ చేస్తాడు. రీడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. లైబ్రరీ వల్ల ఏంటంటే రీడింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా వచ్చేస్తుంది. వేరియస్ బుక్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎనేబుల్ ద చిల్డ్రన్ టు క్రియేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్యాషన్ ఫర్ ద రీడింగ్ బుక్స్. ఓకే, ఒక ప్యాషనెట్ గా తీసుకుంటాడు. టెక్స్ట్ బుక్స్ రీడ్ చేయడం అనేది ఒక ప్యాషన్ గా వచ్చేస్తుంది. క్రియేటివిటీ. Library is the main source for improvement of the knowledge of the teacher as well as student. Okay, ఇది మెయిన్ రిసోర్స్ అవుతుంది టీచర్ కి, లెర్నర్ కి. క్రియేటివ్ సెన్స్ లో మాట్లాడుతుంది. దిస్ బుక్స్ ఈస్ గివ్ ద స్కోప్ టు ద థింక్ చేయడానికి, అనలైజ్ చేయడానికి. ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అంటే వాడు ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ ను ఏ విధంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేశాడు, వీడు ఇంకో ఇన్నోవేటివ్ గా ఎట్లా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయొచ్చు, దే నో ద థింగ్. ఇమాజిన్ అండ్ డిస్కస్ ద ఇష్యూ పర్టైనింగ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. టీచింగ్ లో ఉన్నటువంటి టీచర్ చేస్తాడు ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్. అంటే ఇది ఇంటెలెక్చువల్ ప్యాటర్న్. వాట్స్ ఆర్ థింకింగ్, అనలైజ్, ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇమాజినేషన్, డిస్కషన్, ఇష్యూయింగ్ ద పర్టైనింగ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్. అంటే టీచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లెర్నర్ దే గో టు డూ దిస్ థింగ్, క్రియేటివిటీ. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇట్ హాస్ గివెన్ ద లైబ్రరీ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ లీజర్ టైం. ఎక్కడో బయట అక్కడిక్కడ తిరగకుండా వరండాలో కానీ క్యాంపస్ ప్రెమిసెస్ లో, నాట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, దే ఆర్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ టు ఎనీ వన్, ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ టు ద లీజర్ అవర్. అంటే ఒక సమ్ టైమ్స్ ద టీచర్ ఈజ్ అబ్సెంట్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ ఎనీ సెన్స్, ఆ పీరియడ్ ని ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ద లైబ్రరీకి అసైన్ చేయమంటుంది. ద లైబ్రరీ అండ్ బుక్స్ ఎనేబుల్ ద స్టూడెంట్ టు యూటిలైజ్ ద లీజర్ టైమ్ రీడింగ్ ద బుక్స్ అండ్ not to yield in the bad habits and wastage of time is saved for better purpose. ఓకే, వాడు అక్కడెక్కడ తిరిగి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కల్టివేట్ కాకుండా ఈ లైబ్రరీలో కూర్చొని చక్కగా నీట్ గా కూర్చొని రీడ్ ద థింగ్స్ అనేది వాడికి కల్టివేట్ అవుతుంది. యూటిలైజేషన్ పర్పస్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, టైం వేస్ట్ కాకుండా. నెక్స్ట్ వన్, ట్రైనింగ్ ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ బుక్స్. ఓకే, ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే
బుక్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. మీరు బుక్స్ యూజ్ చేస్తారు చూడండి, మొత్తం మీరు బుక్స్ యూజ్ చేసినాక మీ సుందర్ సార్కి బుక్స్ ఏమంటే దాన్ని అన్ని పార్టీషన్ చేసి ఇస్తారు. అట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి. ఆ బుక్ ని హ్యాండ్లింగ్ చేయడం అనేది దే లెర్న్ ద థింగ్. వాట్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ బుక్స్. The student acquire the skill of discipline of a library and follow the rules and regulation of library. The develop the reading habits and know the proper usage of library. లైబ్రరీని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి, ఆ డిసిప్లిన్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, దే నో ద థింగ్. హౌ టు హ్యాండిల్ ద బుక్స్ అనేది, హౌ టు హ్యాండిల్ ద కీప్ అప్ ద థింగ్స్ అనేది దే లర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద లైబ్రరీ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ వన్, పార్టిసిపేషన్ కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్. Library reading helps the students to activate participant in the curricular activities. ఈ లైబ్రరీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం వల్ల ఏంటంటే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే అకాడమిక్ సైడ్ దే గో టు పార్టిసిపేట్ వెరీ వెల్. దే ఆల్సో పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎలక్యూషన్ కాంపిటీషన్ లో కానీ, ఎస్ఏ రైటింగ్ లో కానీ, క్విజ్ లో కానీ, అదర్ స్కూల్ ఫంక్షనాలిటీ యూజ్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ బుక్స్. మీరు ఒక డిబేట్స్ కానీ, డిస్కషన్స్ కానీ, ఎస్ఏ రైటింగ్ ఏమైనా కాంపిటీషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి బ్యాడ్లీ నీడ్ టు ద లైబ్రరీ ఐటమ్ అని చెప్తున్నాను. అస్థెటిక్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే అస్థెటిక్ అంటే ఏంటమ్మంటే క్యూట్ బ్యూటీ వస్తుంది లర్నర్ కి. ద స్టూడెంట్ విల్ గెట్ ద అస్థెటిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద లిటరేచర్ బై రీడింగ్ అండ్ వేరియస్ బుక్స్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ. ఓకే, ఆ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్, లైబ్రరీలో టెక్స్ట్ బుక్స్ రకరకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ దే గో టు స్టడీ అండ్ రెఫర్ ద థింగ్, డైజెస్ట్ ద థింగ్, ఎవ్రీథింగ్, థింకింగ్, అనలైజ్, ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాపర్ వేలో రన్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మంటే వాడికి అస్థెటిక్ కనిపిస్తుంది. అంటే వాడి యొక్క హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్, ఆ యొక్క మనసులో ఏంటమ్మంటే ఆ బ్యూటీనెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. దాన్ని ఏమంటున్నాడమ్మంటే అస్థెటిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటుంది. తెలుగులో ఏంటమ్మంటే ఆత్మ సౌందర్యము అంటారు. ఆ ఆత్మ సౌందర్యాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. అంటే వాడు తృప్తి చెందుతాడు. ఏంటి సార్ అంటే సౌందర్యాత్మక తృప్తి ఉంటది అంటాడు. దేంట్లో సార్ అంటే వెన్ ద గో టు ద లైబ్రరీ అండ్ రీడ్ ద బుక్స్ అండ్ డైజెస్ట్ ద బుక్స్. లోన్లీ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. లోన్లీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటమ్మంటే మీ ఒంటరితనాన్ని పోగొడతాడు. వీడొక దోస్తు, ఒక ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నాడు. లైబ్రరీ ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్, టెక్స్ట్ బుక్ ఏ ఫ్రెండ్. లోన్లీ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నాడు. ద బుక్స్ ఆర్ లైక్ ఏ రియల్ ఫ్రెండ్. మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ప్రజెంట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద వాట్సాప్, మొబైల్ ఫోన్స్, అవి ఇవి, దిస్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. బట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఫ్యాషన్, ఓల్డ్ సినారియో, ఒక 1 decade బ్యాక్, 1, 2, 3 decade బ్యాక్, ఒక 30 ఏళ్ల కిందట కానీ 20 ఏళ్ల కిందట కానీ ఏంటమ్మా అంటే లైబ్రరీ బుక్సే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ బుక్స్ ఆర్ లైక్ ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ బుక్స్ అంటే బుక్స్ లో గుడ్ కాంటెంట్ ఉందనుకోండి, ద గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్తున్నాడు. వెన్ వి ఆర్ అలోన్ అంటే మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, అండ్ వేవ్స్ ఆఫ్ అవర్ లోన్లీనెస్, మన యొక్క లోన్లీనెస్ కానీ, పెయిన్ కానీ, స్ట్రెస్ కానీ రిమూవ్ చేస్తాడు. ఎవరు సార్ అంటే ఈ లైబ్రరీ ప్యాటర్న్. దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఐటమ్. లాస్ట్ పాయింట్ ఇట్ హాస్ మెన్షన్ టు ద ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఇంపార్టెన్స్, ద టీచర్ అసిస్టెంట్ అంటే టీచర్ కి కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దే హెల్ప్ ద టీచర్స్ టు equip with the లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ యొక్క ప్యాటర్న్ లో ఏంటమ్మంటే లేటెస్ట్ ట్రెండ్ మెకానిజం ఏముంది వాళ్ళ యొక్క పెడగాజీ కానీ, జనరల్ సబ్జెక్టులు కానీ అవన్నీ నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది. టీచర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ద కరికులం అండ్ ఇన్నోవేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో కానీ, పెడగాజీ సిస్టమ్ లో కానీ, ఆ కరికులం ప్యాటర్న్ లో వాట్ ద ఇన్నోవేటివ్ మోడర్న్ ట్రెండ్ వచ్చింది అనేది టీచర్స్ కి యూజ్ అవుతుంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. ద డెవలప్మెంట్ దేర్ ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సీ అండ్ వర్క్ ఫార్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. ఇది యొక్క యూసేజ్ పర్పస్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ప్రొఫెషనల్ కాంపిటెన్సీ డెవలప్ అవుతుంది లెర్నర్ లో. స్టూడెంట్స్ లో ఏంటమ్మంటే ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అనేది కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టీచర్ అసిస్టెంట్. నౌ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ లైబ్రరీ. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ లైబ్రరీ అంటే లైబ్రరీ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, ద గుడ్ లైబ్రరీ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద కాంటెంట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. ఓకే, మెయిన్ క్యారెక్టర్ చెప్తున్నాడు. లైబ్రరీ అంటే ఏదో అన్నెసెసరీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కాదు ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ ద అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉండాలి అంటున్నారు. ఆ కాంటెంట్ మ్యాటర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ద ఫాలోవింగ్ పాయింట్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ మైండ్ వైల్ ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ. లైబ్రరీని ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. 4 పాయింట్ హ్యాస్ గివెన్ టు లొకేషన్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్, రీడింగ్ రూమ్,
and role of librarian. These are the things. Inka 565 role of teacher, present condition of the library system. This 6 point has given the characteristics to us. Location is the thing. Ain't sir ante location library location ela undali అని చెప్తున్నారు. There should be a separate place for library and it should be akin to all the classrooms of schools. Akin ante related అయి ఉండాలి. లైబ్రరీ అయితే అంటే నాట్ కన్సర్న్ టు ద స్కూల్ బిల్డింగ్ కాంప్లెక్స్ కాదు, ఇక్కడ సపరేట్ బిల్డింగ్ ఉండాలి లైబ్రరీకి. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ క్లాస్ రూమ్ సంబంధించినటువంటి ఐటమ్ ఉండాలి. లొకేషన్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్లేస్ ఇట్ షుడ్ బి కంటైన్ ద రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్. ఓకే, ఆ లైబ్రరీలో దానికి ఏం రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అవన్నీ ఉండాలని చెప్తాను. కంఫర్టబుల్ ఫర్నిచర్, గుడ్ లైటింగ్ అండ్ విత్ ఏ బిగ్ టేబుల్స్. దేర్ షుడ్ బి ఏ 1 clock ఫర్ ద టైమ్ మేనేజ్మెంట్. There should be a newspaper stands, catalogs and display boards in the library. Electronic boards unte electronic boards, display boards unte display boards, catalog ఆ సిస్టమ్ అంతా కూడా కరెక్ట్ ఉండాలి. ఫర్నిచర్ కోపకుండా. లొకేషన్, selection of books. The selection of books, the following item can be taken into consideration. There should be a list of authors and their use of books for the student and select them and read the books. Okay, ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ కరెక్ట్ గా చూస్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. బుక్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కేటగిరీస్ లైక్ ఏ పోయట్రీ, మోటివేషనల్, ఆటోబయోగ్రఫీస్, బుక్స్ ఫిలాసఫీ, లైఫ్ హిస్టరీస్, గ్రేట్ పీపుల్ అండ్ రీసెర్చ్ బుక్స్ ఉండాలి. బుక్స్ అన్ని కూడా కన్సర్న్ అయి ఉండాలి. ఏంటి సార్ అంటే పోయట్రీకి సంబంధించిన కానీ, మోటివ్ చేసే ఐటమ్ కానీ, ఆటోబయోగ్రఫీస్ అంటారు అంటే ఆత్మకథలు రాస్తారు చూడండి, మహాత్మా గాంధీ రాసినట్టుగా అట్లా. బుక్స్ ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీకి సంబంధించిన బుక్స్, జాగ్రఫీ, రీసెర్చ్ వర్క్ ఐటమ్స్ ఉండాలి. ఆల్ బుక్స్ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఏ సైన్స్, హిస్టరీ, సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, ఆస్ట్రాలజీ అండ్ అదర్ లిటరేచర్ బుక్స్. ఏమేం బుక్స్ ఉండాలో అవన్నీ కోపప్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బుక్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, డిక్షనరీస్, ఎన్సైక్లోపీడియాస్, అట్లాస్, రెఫరెన్స్ బుక్స్, ఇయర్ బుక్స్, న్యూస్ పేపర్స్, ఎస్సీఆర్టీ, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్ అండ్ రిలేటింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్ని బుక్స్ అక్కడ కోపప్ చేయాలి. రీడింగ్ రూమ్ సపరేట్ ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి ఏ రీడింగ్ రూమ్ అటాచ్డ్ టు ద లైబ్రరీ అలాంగ్ విత్ ద ర్యాక్ ఆఫ్ మ్యాగజైన్స్, బిగ్ టేబుల్ సరౌండెడ్ బై ద చైర్స్, న్యూస్ పేపర్ స్టాండ్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఫర్నిచర్. రీడింగ్ రూమ్ అనేది ఒక పెద్ద హాల్ ఉండాలి, అది అటాచ్డ్ టు ద లైబ్రరీ, దానికి సఫిషియెంట్ ఫర్నిచర్ ఉండాలి, బిగ్ టేబుల్ అలాంగ్ విత్ ద చైర్స్ అండ్ స్టాండ్, న్యూస్ మ్యాగజైన్స్ అవన్నీ ఉండేవాళ్ళు. The role of librarian, the role of teacher and present condition, we close the thing. The role of librarian is crucial in the administration of library. Okay, library system లో ఏంటమ్మంటే రోల్ ఆఫ్ లైబ్రరీన్ ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ. రోల్ ఆఫ్ లైబ్రరీన్ అంటే స్కూల్ కి లైబ్రరీన్ అపాయింట్మెంట్ చేయరు ఇక్కడ. ఓకే, ద లైబ్రరీన్ అనేది క్రూషియల్ రోల్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఆ లైబ్రరీన్ ఎవరమ్మా అంటే ఆ కన్సర్న్ స్కూల్ టీచరే ఉంటారు. In the secondary school, we don't have a librarian and one of the teacher or give the responsibility of library in our school. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. సార్ లైబ్రరీయన్ ఉంటాడా అని మీకు క్వశ్చన్ డౌట్ రావచ్చు. లైబ్రరీయన్ రోల్ ఎవరు ఫుల్ఫిల్ చేస్తారమ్మంటే ఆ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఎవరో ఒకరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. ద ఫాలోవింగ్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఫర్ ద లైబ్రరీయన్. సార్ మేము ఇన్ని పనులు చేయాలనే క్వశ్చన్ వస్తుంది, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద థింగ్. చేయాలి తప్పదు, అక్కడ నో ఎస్కేప్ అట్ ఆల్. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ టు బి ఫ్రేమ్డ్ అండ్ ఫాలోడ్ స్క్రూపియస్లీ అంటే సీరియస్ గా ఫాలో అప్ చేయాలి అంటుంది. దీంట్లో మొహమాటం లేదు, దేర్ ఇస్ నో సింపతి, ఎంపతి అవన్నీ ఏముండదు ఇక్కడ. రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి, దాన్ని ఫాలో అప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద లైబ్రేరియన్ డ్యూటీ. బడ్జెట్ ద ఎస్టిమేషన్ టు ప్రిపేర్ ద ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్. ఆ లైబ్రేరియన్ ఎవరైతే రోల్ చేస్తారో ఆ టీచరు ఆయన బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ చేసి దీస్ టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయరే ఆయన యొక్క బడ్జెట్ ఇచ్చేసేయాలి. ఏంటి సార్ అంటే ఆయనకు కావాల్సినటువంటి ఎంత సొమ్ముకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ కావాలి ఆ ఎస్టిమేషన్ ఆ హెడ్ మాస్టర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఎప్పుడు సార్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్. టు పర్చేజ్ ద బుక్స్ అండ్ సీ ద బుక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆ బుక్స్ కానీ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు కానీ స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అయ్యేవి పర్చేస్ చేయాలని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ వన్, ఇష్యూ అండ్ రిసీవింగ్ రిజిస్టర్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ. ఈ యొక్క లైబ్రరీ సిస్టమ్ లో ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఇష్యూ రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటున్నాను. అంటే ఎవరెవరు ఏ స్టూడెంట్ ఏ బుక్ తీసుకెళ్లాడో, ఏ వాల్యూమ్ తీసుకెళ్లాడో, ఏ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకాడో, పబ్లిషర్ ఎవడు, డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ఏంటి, రిసీవింగ్ ఏంటి, అవన్నీ కూడా కోపప్ చేయాలి అంటాడు. రిజిస్టర్స్ రికార్డ్ లో వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ లైబ్రేరియన్ గా
అంటే నేను లైబ్రరీ డ్యూటీ చేస్తున్నాని డోంట్ ఫీల్ ద డిగ్నిటీ మనం కాదు. అక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటమ్మా అంటే ఆ జాబ్ అనేది అసైన్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ రిజిస్టర్ ని కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తున్నాను. ఆల్ ద బుక్స్ ఆర్ టు బి స్టోర్డ్ అవుట్ ఆథర్ వైజ్ అండ్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ ద అల్మారా అలాంగ్ విత్ ద క్యాటలాగ్. మీకు లైబ్రరీ బిఎల్ఐసి ఎంఎల్ఐసి చేసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఏంటమ్మంటే ఒక స్టిక్కర్ వేయాలి. ఆ స్టిక్కర్కి ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క ఆథర్ పేరు ముందుంటది, తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఆ బుక్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ వాల్యూమ్ నెంబర్, ఇయర్ అవన్నీ ఉంటాయి ఆ స్టిక్కర్ లో, ఆ ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్. ఆ విధంగా క్యాటలాగ్ తయారు చేయాలి. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా ఆ క్యాటలాగ్ బేస్ చేసుకుని మీరు ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ అరేంజ్ చేయాలి. మీరు పెద్ద పెద్ద లైబ్రరీకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వెళ్ళండి, ఆ లైబ్రరీలో, తర్వాత అఫ్జల్ గంజ్ లో ఉంది కదా జనరల్ లైబ్రరీ, వాటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యాటలాగ్ ఎట్లా తయారు చేశాడో, ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. మీరు అది నేర్చుకొని మీరు తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తాడు. ఇఫ్ యూ డూ ద లైబ్రేరియన్ రోల్ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్. ఓకే, టు డెవలప్ ద రీడింగ్ హ్యాబిట్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ మెయింటైన్ ద సైలెన్స్ ఇన్ ద రీడింగ్ రూమ్. లైబ్రేరియన్ గా ఏం చేయాల్సి వస్తుందమ్మా అంటే రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ని మనం లర్నర్ లో కల్టివేట్ చేయాలి. ఆ రీడింగ్ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ సైలెన్స్ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ కోపప్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ ద టీచర్. లైబ్రేరియన్ ఇష్యూలో టీచర్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటున్నాడు అంటే మీరు రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది కల్టివేట్ చేయించాలి లర్నర్ తోటి. ఆల్ ద టీచర్స్ షుడ్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ and see that the students can utilize library in better way and guide and students to read the textbook. మీరు చేయాల్సిన పని చెప్తున్నారు. లైబ్రరీకి పోకూడదు, నా క్లాస్ అయిపోవాలి, నా సిలబస్ అయిపోవాలి, ఇది కాదు. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళే హ్యాబిచువేటెడ్ చేయాలి అంటున్నాడు. కోఆర్డినేషన్ చేయమని చెప్తున్నాడు. అంటే సమన్వయము సహకారాలు అందించాలి ఉపాధ్యాయుడు మిగతా టీచర్స్. ఎందుకు సార్ అంటే ఆ లైబ్రరీకి వెళ్ళి వాడి యొక్క లైబ్రరీని రెఫర్ చేసే ప్యాటర్న్ నేర్పియాలన్నాడు. లైబ్రరీ ఈజ్ ఇన్ ద బెటర్ వే అండ్ గైడ్ అంటే మార్గదర్శనం ఇవ్వాలి ద స్టూడెంట్స్ టు రీడ్ ద బుక్స్. ఆ టెక్స్ట్ బుక్ అన్న రీడ్ చేయండి, రెఫరెన్స్ బుక్ అన్న రీడ్ చేయండి, బట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద టీచర్. టీచర్ చేయాల్సిన పని 4 పాయింట్స్ పెట్టారు. టీచర్ షుడ్ బి ఏ రోల్ మోడల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టు యూజ్ ద లైబ్రరీ. ముందు మిమ్మల్ని బొమ్మని చెప్తున్నాడు. రోల్ మోడల్ ఏంటమ్మా అంటే మనం ఒక యాక్టివిటీ చేయాలంటే ముందు మనము ఆస్వాదించాలి, మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఏంటమ్మంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి గో టు ద లైబ్రరీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రోల్ మోడల్ ఆఫ్ ద టీచర్ అని చెప్తున్నాడు. మీరు లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదివితే మీ ఎంబడి వాళ్ళు వస్తారు, ఫాలోవర్స్. దే షుడ్ టెల్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద ఎక్సలెన్స్ బుక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. మీరు క్లాస్ రూమ్ లో టీచ్ చేసేటప్పుడు మీరు రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఇవ్వాలి. అది ఎక్సలెంట్ బుక్ అని, ఎఫిషియన్స్ బుక్ అని మీరు రెఫర్ చేస్తే దే గో టు ద థింగ్. ద టీచర్ దే అంటే టీచర్స్ షుడ్ టెల్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఎక్సలెంట్ బుక్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, మీరు లైబ్రరీ వెళ్ళి రీడ్ చేస్తే అక్కడ ఎక్సలెంట్ బుక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు రెఫరెన్స్ లో ఇస్తే దే గో టు లర్న్ ద థింగ్. దే షుడ్ బి ఏ టైం టేబుల్ ఫర్ ద రీడింగ్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ టు బి ఎన్కరేజ్ టు యూటిలైజ్ ద లీజర్ పీరియడ్ ఫర్ ద రీడింగ్ బుక్స్. ఓకే, ఈ రీడింగ్ బుక్స్ కి 2 ప్యాటర్న్ చేయమంటున్నాను. ఒకటి ఏంటమ్మా అంటే ఎవ్రీ వీక్ లో ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 1 క్లాస్ టు పుట్ ఇన్ ద టైం టేబుల్ ఒక లైబ్రరీ పీరియడ్ పెట్టాలి. ఫర్ వాట్ పర్పస్? ఆర్ రీడింగ్ ద ఆర్టికల్స్. ఆ రీడింగ్ ద ఆర్టికల్ చేయడం కాదు, దాని మీద రిఫ్లెక్టివ్ డిస్కషన్ పెట్టాలి. సచ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్, అది కోపప్ చేయమని చెప్తున్నాడు. లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ లీజర్ అవర్స్ వస్తే కూడా ఆ రీడింగ్ హ్యాబిట్ కల్టివేట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ టీచర్. The teacher should give the assignment and project to the students and create the situation to read the books and complete the task given into them. Okay, ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కానీ అసైన్మెంట్ వర్క్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లైబ్రరీ కన్సర్న్డ్ అసైన్మెంట్ వర్క్ టు ఆ ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ ఇస్తే దే గో టు కంప్లీట్ టు రీడ్ ద థింగ్ అండ్ డైజెస్ట్ ద థింగ్ అండ్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ అకార్డింగ్ టు ద లైబ్రరీ సెన్స్ లో చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే ప్రజెంట్ సినారియో, ప్రజెంట్ కండిషన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ ఇన్ ద స్కూల్. మీరు జనరల్ గా రాసేయచ్చు, ఐ జస్ట్ స్పెల్ అవుట్ అండ్ కంప్లీట్ ద థింగ్. ప్రజెంట్ కండిషన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ ఇన్ ద స్కూల్ ఈజ్ నాట్ ఎన్కరేజింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దేర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఎట్ ఆల్ లైబ్రరీ అని చెప్తున్నాను. ఇఫ్ ద లైబ్రరీస్ ఆర్ మెయింటైన్ ఇన్ ద ట్రూ స్పిరిట్, ద స్కూల్ విల్ అచీవ్ గుడ్ రిజల్ట్. ఒకవేళ నిజంగా ట్రూ స్పిరిట్ అంటే వాడికి నిజంగా ఆ ట్రూ స్పిరిట్ లైబ్రరీ కోపప్ చేయాలి అని ఒకవేళ ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద గుడ్ రిజల్ట్ అని చెప్తున్నా. స్కూల్ గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ద ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఇన్ ద స్కూల్ యాజ్ ఫాలోస్. మన ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ అమ్మా.
మన లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనం చూస్తున్నాం. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ నో సపరేట్ రూమ్ ఫర్ లైబ్రరీ అండ్ వెరీ లెస్ బుక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ లైబ్రరీ సపరేట్ రూమ్ లేదు, తర్వాత ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ అంటే మనకి ఏ వసతులు లేవు అని చెప్తున్నాడు. ఏం సార్ అంటే సపరేట్ రూమ్ ఫర్ లైబ్రరీ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కూల్స్కి వెళ్ళండి, ఆ లైబ్రరీ రూమ్ అనేది లేదు, అక్కడ కనిపించదు అని చెప్తుంది. వెరీ లెస్ బుక్స్, ఒకవేళ ఉంది అనుకుంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైబ్రరీ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ట్రెజర్ అని చెప్తున్నాం మనం. ఇక్కడ ట్రెజర్ కాదు, అక్కడ అసలు లెస్ బుక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. ల్యాక్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఏ బుక్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ వెరీ లిమిటెడ్ అండ్ యూస్ఫుల్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. ఉన్నా కొన్ని బుక్స్ ఉన్నా కానీ అవి మనకి యూజ్ అయ్యే బుక్స్ లేవు అని చెప్తున్నాడు. ల్యాక్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ బుక్స్, మనకు ఎన్నో బుక్స్ అవసరం ఉంటుంది, ల్యాక్ అంటే మనకు లేదని చెప్తున్నాడు. మనకు అవసరం ఉన్న బుక్స్ అయితే అక్కడ లేవు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ దే లిమిటెడ్ అండ్ యూస్ఫుల్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్. ఉన్న బుక్స్ కూడా అవి మనకు ఉపయోగపడేవి కావు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్ హాస్ గివెన్ టు. దేర్ ఆర్ నో రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఫర్ ద టీచర్స్ టు డెవలప్ దేర్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళకి అకాడమిక్ బుక్స్ తోటి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ తోటే టైం అయిపోతుంది. వాళ్ళు అక్కడ రెఫరెన్స్ లేదు, రెఫరెన్స్ బుక్స్ లేదు, కాబట్టి వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ నాలెడ్జ్ కానీ అప్డేట్ నాలెడ్జ్ కానీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి సార్ అంటే టీచర్స్ టు డెవలప్ దేర్ నాలెడ్జ్. ఆ కాంపిటెన్సీ స్కిల్, కాంపిటెన్స్ నాలెడ్జ్ రావాలంటే వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉండాలి. అసలు బుక్సే లేవంటే మన రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఏడు ఉన్నాయి, లేవని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, ఫైనాన్షియల్ ప్రొవిజన్ ఆర్ వెరీ లెస్ అండ్ నో స్కోప్ ఫర్ పర్చేసింగ్ ద న్యూ బుక్స్. కాజ్ అండ్ సీక్వెన్స్ చెప్తున్నాడు. ప్రజెంట్ సినారియోలో ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ అనేబుల్ టు పర్చేస్ ద న్యూ బుక్స్ అండ్ ఆ బుక్స్ ని కోపప్ చేయలేము, పర్చేస్ చేయలేము అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, స్కూల్స్ హ్యావ్ నో లైబ్రేరియన్ అండ్ ఎ టీచర్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఆర్గనైజ్ ద లైబ్రరీ ఎఫెక్టివ్లీ. ఓకే, ఈ స్కూల్ సిస్టమ్స్ లో ఈ యొక్క లైబ్రేరియన్ వర్క్ కానీ లేకపోతే టీచర్స్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్, ఎక్స్ట్రా బర్డన్ చేయము అని చెప్తారు జనరల్ గా టీచర్స్. మా వర్క్ జనరల్ గా టీచర్ వర్క్ లోడ్ ఏంటంటే డైలీ 4 periods వర్క్ లోడ్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా బర్డన్, ఎక్స్ట్రా వర్క్ లోడ్, దే వాంట్ టు టేక్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ డ్యూటీస్ ఆన్ దిస్ ఇష్యూ. ఓకే, స్కూల్ హ్యావ్ నో లైబ్రేరియన్. వాటి ముందే చెప్పాడు ఇక్కడ లైబ్రేరియన్ అంటూ ఉండడు, అది ఎవరు చేయాలమ్మంటే టీచర్. అయితే టీచర్ ఏంటమ్మంటే నాట్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ ఎఫెక్టివ్లీ. లైబ్రరీని ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేయాలని ఏ టీచర్ కి ఇష్టం ఉండదు. ఎందుకు సార్ అంటే ఎక్స్ట్రా బర్డన్ దే వాంట్ టు బియర్. దేర్ ఈస్ నో ప్రొవిజన్ ఫర్ లైబ్రరీ పీరియడ్ ఇన్ ద టైం టేబుల్. ప్రజెంట్ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నది చూపిస్తున్నాడమ్మా. ప్రజెంట్ సినారియోలో ఏంటమ్మా అంటే టైం టేబుల్ లో మీరు వెళ్ళండి, మీరు స్కూల్స్కి వెళ్ళాక ఎక్కడన్నా స్కూల్ టైం టేబుల్ లో లైబ్రరీ పీరియడ్ పెట్టిండు అంటే అది గ్రేట్ స్కూల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద స్టూడెంట్ డు నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ on the use of libraries and the use of reading the books and they are limited to read their textbooks and notes. ఇది ప్రజెంట్ సినారియో ఏం సార్ అంటే స్టూడెంట్ సిస్టమ్ లో ఏం సార్ అంటే they don't want to go to the library, they don't want to read the textbooks, reference books, they are uninterested, limited textbook చదువుతారు. అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెటీరియల్ దే గో టు స్టడీ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ నోట్స్ ప్రిపేర్ ద థింగ్. మీరు చూస్తుంటారు చూడండి, ఆల్ ఇన్ వన్ టైప్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ది థింగ్స్, దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ దేర్ నాలెడ్జ్. స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాడు. స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద యూజ్ ఆఫ్ లైబ్రరీ అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ దే ఆర్ లిమిటెడ్ టు రీడ్ దేర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ నోట్స్. పిల్లలు చేసే పని అది. ఏం సార్ అంటే లైబ్రరీకి పోయి బుక్స్ చదవండి అయ్యా అంటే మీరు ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఏంటి సార్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొట్టియండి సార్ అంటారు మీరు. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ సెన్స్, దట్ ఈస్ నాట్ ద సెన్స్ టు అస్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద రీడింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ రీడ్ చేయడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్, ఎందుకు సార్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితే చాలు, రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఎందుకు అనేది క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ అంటే గెటింగ్ ఫార్ వాట్ సార్ మార్క్స్ అండ్ ర్యాంక్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. మీరు ఎందుకు చదువుతున్నారు సార్ అంటే మీరు ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్, ఎక్స్ట్రా గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ కొరకు కాకుండా లర్నర్ సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నారు. దే ఆర్ థింకింగ్ ఫర్ వాట్ సార్ ర్యాంక్స్ అండ్ పాసింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్. దాని కొరకే దే ఆర్ ప్రిఫర్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓన్లీ, నాట్ అదర్ రెఫరెన్స్ బుక్స్. దే ఆర్ నాట్ రెఫర్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద సచ్ థింగ్స్. నెగటివ్ ప్యాటర్న్ లో చెప్తున్నారు ప్రజెంట్ స్టార్. ద న్యూ టెక్నాలజీ and it's produced the like a computers, mobiles and made the student to neglect the importance of the books
and they are seldom to go to the library and read the books. Adi present scenario ఏంటి సార్ అంటే all the learners are adapted and they are taking what sir, they are utilizing the electronic devices యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లో ఆ న్యూ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ అంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు గో టు ద రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద బుక్స్ వాళ్ళకి తెలియదు, నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు. సెల్డమ్ గో టు ద లైబ్రరీ అండ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సెల్డమ్ అంటే ఏంటమ్మంటే రేర్లీ వెళ్తాడంట, అసలు లైబ్రరీ లేదు కానీ ఇక్కడ రేర్ గా అటెండ్ అవుతాడు అంటున్నాడు స్కూల్స్ లైబ్రరీకి. అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తాడు లైబ్రరీలో. ఎవరు సార్ అంటే పిల్లలు. నవడేస్ అసలు లైబ్రరీ లేదు, బట్ దే ఆర్ లైక్ దిస్ మేనర్, ఇట్ ఈస్ ద దే. నెక్స్ట్ వన్, some schools are not allocating the single period to the library in the school timetable, and even they do not subscribe for daily newspaper. అది పరిస్థితి నవడేస్. ఏం సార్ అంటే కనీసం మినిమం లైబ్రరీలో ఏంటమ్మా అంటే డైలీ న్యూస్ పేపర్ అన్నా ఉండాలి. ఆ న్యూస్ పేపర్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, అంటే దే ఆర్ నాట్ పర్చేసింగ్. Some schools are there అంటున్నాడు ఇక్కడ. Some schools are not allocating the single period to a library. వాళ్ళ యొక్క టైం టేబుల్లో అట్లీస్ట్ ఒక పీరియడ్ లైబ్రరీ పీరియడ్ పెట్టాలి అంటున్నాడు, అది కూడా అలోకేట్ చేయట్లేదు కొన్ని స్కూల్స్ టైం టేబుల్. అండ్ ఈవెన్ దే అంటే కొన్ని స్కూల్స్ ఈవెన్ దే డు నాట్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ డైలీ న్యూస్ పేపర్. రోజు పత్రిక ఉంటుంది కదా, అది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం ఉర్దూ మీడియం ఈజ్ నాట్ మై క్రైటీరియా. దే ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ purchase the newspaper in the library. That is the problem of the library pattern is given. Students are not encouraged to read the books and teachers thus the leading the downfall in the achievement of the students. Students are not encouraged to read the books by the teachers. Okay, teachers encourage చేయట్లేదు అంటున్నారు, అంటే రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఇవ్వట్లేదు, టెక్స్ట్ బుక్స్ రీడ్ చేయమని చెప్పట్లేదు. కాబట్టి అదేం సార్ అంటే డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది లర్నర్ లో. వాడు ఏమి అచీవ్ చేయాలనుకుంటాడో ఆ అచీవ్మెంట్ అంతా కూడా డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? నౌ టుమారో హలో యూ యువర్ సెల్ఫ్ గో టు కండక్ట్ ద సెమినార్, ద ల్యాబొరేటరీ అండ్ స్కూల్ హాస్టల్ యూ కంప్లీట్. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రేపు ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ద థింగ్. ల్యాబొరేటరీ అండ్ స్కూల్ హాస్టల్ ని మీరు కంప్లీట్ చేయండి. No problem at all. That is the 3.5. 2 items is given to you in the seminar fashion. మీరు సెమినార్ ప్యాటర్న్ లో అది కంప్లీట్ చేయండి. ఎవరన్నా ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్ ఉంటే సేమ్ రైట్ టైం 10 to 11 లో కంప్లీట్ చేయండి. వాట్ సార్? దట్ ఈస్ ద హాస్టల్ అండ్ ల్యాబొరేటరీ అండ్ హాస్టల్ ని కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, నౌ వి డిస్పర్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Only 2 items, not to you. Thank you, sir. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.